설 특집 경제 대전망 시간입니다. 국내 투자자분들은 올 한 해에도 미국 증시에 대해서 관심이 굉장히 클 거라는 생각이 드는데요. 미국 경제는 연 2% 경제 성장률을 지속하는 노랜딩이 예상되고 있습니다. 올 한 해 미국 경제는 여전히 좋을까요? 그에 대한 의견 들어보고요. 작년 우리나라는 수익률에서 거의 꼴찌를 차지했는데 올 한 해는 반전의 역사를 쓰고 있습니다. 코스피 3천 돌파가 가능할지까지 만나보겠습니다. ETF 전략도 아울러서 여러분께 설명해 드릴게요. 그럼 지금 바로 만나보시죠. 네, 이번 시간에는 이데일리에서 단독으로 월가의 베테랑 투자자인 야데니 리서치의 에드 야데니 대표님을 모셔봤습니다. 현재 미국 주식시장이 광란의 20년대다라고 표현을 하면서 호황기를 계속해서 이어갈 것임을 강조하고 있으신데요. 어떤 인사이트들이 있는지 직접 모시고 이야기 들어보도록 하겠습니다. So, Dr. Yadeni, thank you so much for joining us today. Could you please start by giving a quick greeting to our Korean viewers? Yes, well, thank you very much for this opportunity to join you and your audience. I think we're going to have an interesting conversation discussing the outlook for the U.S. and global financial markets and economy. Thank you so much. It's a real pleasure to have you here with us today. So let's dive right into our questions. Recently, Korea has faced some political uncertainty and the stock market has been very volatile. From a global perspective, what do you think are the biggest risks for the Korean market right now? And how do you see the futures of Korea's economy and stocks? Well, look, I think we have to put everything in a global context these days. And South Korea is not the only country that's having political turmoil. We've seen that happening in Germany and France and Canada. So it seems to be a worldwide condition right now that people are not satisfied with their governments and trying to push for better governance, which is a good thing. I think South Korea continues to stand out as a very dynamic economy, one that's very much driven by technology. And I think the future is very much in the area of technology, which South Korea excels in. But all in all, I think the outlook for the global economy is relatively sound, though, again, as you point out, there are going to be some issues in terms of government instability. But look, in the United States, we've also had our share of political issues, and yet the economy continues to perform very, very well. I think it's very important that when we read the headlines, we recognize that the headlines very often are about what happens with our government, what monetary and fiscal policies are doing, what trade policies are doing. Meanwhile, the rest of us are all working hard at trying to make things better for ourselves, our family, and our countries. I think that's a universal phenomenon, and some of us have more problems with our governments getting in the way of doing that. When I look at the U.S. economy, I always tell people I'm amazed by how well the U.S. economy does despite Washington. And it seems to me that South Korea may have the same situation where the country is doing well, will continue to do well, despite the political turmoil. Okay, then are there any specific sectors in Korea that you believe have strong growth potential despite Yes. the current uncertainties? Correct. Absolutely. And I think, again, I'm still optimistic that globalization will continue. It'll just to continue in a different form. I think South Korea will benefit from ongoing global trade. I don't think we're going to shut that off. I think here in the United States, we have a new government coming in. We call it Trump 2.0 to distinguish it from Trump 1.0. It's the second term with a four-year break. And I know there's a lot of anxiety about the United States turning more protectionist with tariffs, and that certainly will be an issue in the next 6 to 12 months
as the new president comes in and imposes tariffs. But I think there'll be a lot of negotiations going on, trying to make things better for all concerned. That at the end of the day, the incoming president wrote a book called The Art of the Deal, and he is a deal maker. And if the South Korea sits down with Washington, if Seoul sits down with Washington to discuss and negotiate trade relationships, I'm sure the outcome will be positive for both sides. Okay, then you know how Korea is also known for our semiconductor industry or IT industry. Is any specific sector that you think that has very positive future? Well, as you know, the AI revolution is here. A lot of excitement about the AI revolution. Some of it may be ahead of what can be delivered, but I think that for all practical purposes, AI is just a continuation of what I call the digital revolution. And the digital revolution started maybe in the 1950s when we had these large IBM mainframe computers. But the digital revolution is all about data processing as much data as we possibly can, as fast as we can, as cheaply as we can. And I think so. From that point of view, artificial intelligence is it's an evolution of the digital revolution, if you will. And I think from the point of view of Korea, I think South Korea certainly has the know-how related to AI. But as we all know, Taiwan is the area of the world that really has the dominance in the ability to produce AI chips. And that's, of course, Taiwan Semiconductor produces AI chips for NVIDIA. But this is a very dynamic industry, and I think South Korea will rise to the challenge of this new technology. Okay, thank you so much for sharing those insights on Korea. Then now let's shift to the US market, where optimism has been running high, but there are still some concerns about what's next. The Yes. US stock market continues to hit new highs these days, and many are still optimistic. However, you've mentioned the possibility of a market pullback early next year. Despite this, you maintain a very bullish target of 7,000 for S&P 500 by 2025 and 10,000 by 2030, right? Gives you this level of confidence in the market's long-term goal. Well, I always try to have a balanced view of how things might unfold, and I have my base case, my most likely case, and then I try to present what might be some alternatives. And so my base case is what I've called the roaring 2020s. Obviously, it's meant to remind us of the roaring 1920s in the United States. The 1920s in the US started out with a lot of trouble. The World War II had come to an end a couple of years before. There was a Spanish flu globally. There was a recession in the United States in 1920. And so it must have been quite depressing looking at the future of the United States in 1920. Here in the 2020s, we started out with a pandemic in the United States and globally, and a lot of concerns about what that would do to our economy, the global economy. And yet, as you said, the stock market is at an all-time record high. Real GDP, the business activity in the U.S. is at an all-time record high. Consumer spending is at an all-time record high. And so in some ways, the roaring 2020s concept is already working out. And the idea is the similarities are that there's lots of technologies available to increase productivity. And so the big story, I think, for the current decade, the 2020s, and by the way, there's no reason why it couldn't continue into the 2030s. I know the 1920s ended badly with a depression because of trade protectionism. So that is the big risk right now is in fact trade protectionism. But as I said, I think we all have too much at stake in keeping the global economy growing and working. And so I don't think we're going to have that kind of situation. But I do think productivity is already showing signs of making a comeback. And productivity boosts economic activity. Productivity keeps inflation down. Productivity allows wages to rise faster than prices. Real wages can go up. And productivity is great for
corporate profit margins. So it's there's nothing negative about productivity. It's all positive. And so I think that's what I'm looking at right now is in the first half of the decade. I think we've seen evidence of that. I think we'll see much more evidence of that in the second half of the decade of the 2020s, and that means that should be good for economic growth. It should allow us actually to have enough growth to help take some of the pressure off the deficit. I think the federal deficit as a fraction of nominal GDP, as a ratio of nominal GDP, will actually decline from currently 6% to 3%, which is what the administration is aiming to do. Mhm. But put it all together, and I think you're going to see better earnings. And valuation, of course, is high. And that's one of the reasons that I think there will be a correction early next year. And a lot of people in the United States have very big gains in the stock market. And there's something called rebalancing where some of your portfolios become so large that you want to diversify to the other stocks that are cheaper. So a lot of people have huge gains in NVIDIA, in Tesla, and Microsoft, and they're not going to be getting rid of their positions. They're just going to be trimming their positions. And it makes more sense to do that at the beginning of next year than now for tax purposes. So I think that'll happen. I also think the Federal Reserve will make it clear that they are done lowering interest rates for a while. There's going to be a pause here. So I think that's another reason to expect some correction in the market early next year. But the underlying fundamentals, I think, will bring the market back up to a record high of 7,000 on the S&P 500 by the end of next year, 8,000 by the end of 2026, and as you said, 10,000 by the end of the decade. That's a compelling outlook. Then how should investors should approach in this situation? And is there any specific sectors that we focus on? Well, I've been recommending that global investors, when they look around the world, I've been recommending what I call stay home rather than go global. Of course, I'm making that recommendation uh, here from the United States. Yeah. And so what I meant by that is overweight the United States relative to the rest of the world. And we've been saying that since 2010, and it's worked out very, very well, and it continues to work. I would certainly make sure that in a portfolio held by a South Korean investor, that you do have exposure to the United States, and you can do that obviously with a S&P 500. You can do it with a QQQ, a Nasdaq ETF. So it's very easy to do that these days. If you've got a lot of time and you can really study stocks, you can obviously come up with specific names. But I think foreign investors looking at the United States should have some exposure, if not a lot of exposure, to the United States. Then I think you have to look at your own domestic stock market. And again, I think the technology boom is a global boom. The digital revolution is a digital revolution around the world. Artificial intelligence is not limited to the United States, clearly. And so I think that's where the opportunities are still compelling. That's not that stocks are cheap, but I think the potential for earnings in technology is still quite strong. I think that financials, generally speaking, should do quite well over the rest of the decade. Financials in the United States, financials in places like South Korea, India. As our countries get wealthier, that wealth needs to be managed, and managing wealth clearly is a very good business. In addition, I'm not that familiar with what happens with corporate finance, with mergers and acquisitions in South Korea. But in the United States, we do get a lot of mergers and acquisitions, takeovers when the technology sector is doing well, and that could be a source of excitement
about the potential for that kind of consolidation, those kind of mergers and acquisitions to create faster adoption of the technologies up ahead here. I think we have to consider that the future is here. We're about to go into 2025, and I've been doing this for almost 50 years, and I think we've all been around at least since the, the 2000s. So from 2000 to 2025 is 25 years. And in 2000, the future was 2025. And I think a lot of it has turned out to be remarkable in that technology has delivered a lot of what we only thought would be science fiction. And of course, one of the wizards in all this has been Elon Musk in terms of his ability to create science fiction into science facts, as we've seen with SpaceX, as we've seen with Tesla, or with Neuralink. And so I think Elon Musk is sort of like a great inventor that's encouraging everybody to become more inventive, more productive, with more innovation. Yeah. So I think we're going to see that the pace of technology and its impact on our lives is going to increase with robotics, automation, humanoids, artificial intelligence. And this is no longer the future. This is no longer a forecast. We're in it. We're starting to see that it's really having an impact on the way we live. Yeah, then if those tech companies continue to perform well next year, then many Korean investors will likely remain focused on those major names like Tesla, Nvidia, Apple, and Microsoft. Then Yeah. how can they strike a balance between these big players and other investment opportunities to build a more well-rounded portfolio? Yeah, well, that's why I suggested instead of trying to buy Nvidia and Tesla here, I mean, Tesla's been on fire ever since President Trump got elected. Obviously, Elon Musk is very close to him, and the stock has been going straight up. Whenever I see something like that, I worry that at some point it might go straight down. I don't know what would make Tesla do that, but there's a lot of people just buying without thinking about the underlying fundamentals. So instead of at this point buying stocks like Nvidia and like Tesla, I have no problems with doing that. But I think to your point, you do want to diversify. You don't want to get into a bubble mentality where you're chasing stocks up along with everybody else, because that can obviously create a melt up that leads to a meltdown. But I have no problems with diversifying with a QQQ, which is a way to own the NASDAQ 100. I have no problems with the S&P 500. With the S&P 500, you get the Magnificent Seven. The Magnificent Seven currently account for 30% of the market capitalization of the S&P 500. And but they're expensive. They have a forward PE of 30. But if you buy the S&P 500, you're also getting the S&P 493. And I think there's a lot of opportunities there. Look, when you look at your portfolio, I think increasingly you have to ask yourself about every stock you own, is it a technology stock? In other words, do they either make technology, hardware and software, or do they use technology to increase their productivity, to improve their relationships with their customers and their vendors? At the end of the day, technology is a very, very powerful tool for increasing efficiency, for increasing profits. And so I think we're in that kind of environment. That's a very practical approach for investors Yes. here in Korea. Thank you so much. Then let's move on to the topic that's been on everyone's mind, inflation, interest rate, and what the Fed might do next. You've said before that no matter who wins the US election, inflation could rise. Do you still see a possibility of rate hikes next year? Well, I think it's possible. It's not my most likely scenario.
As you know, the Federal Reserve started to lower the federal funds rate. It's the central bank rate that the Fed charges banks. It's a key rate. I think there's still a chance that they might decide to pause. The reality is the economy is doing very well. The unemployment rate is very low, near 4%. We are basically at full employment. We have labor shortages. We also see that inflation has moderated, but it's still not quite at 2%. And there's some areas of inflation that remain stuck and sticky, something more like 3%, maybe even 4%. But overall, inflation has moderated significantly. But Fed officials think that the federal funds rate is still too high. It's still restrictive. And I'm looking at the economy and said that doesn't really make much sense because the economy is doing well, inflation's come down. There's absolutely no rush to lower the federal funds rate. And I've been saying this since before September 18th, since before they started lowering rates. And finally, Fed Chair Jerome Powell, about a week and a half, 2 weeks ago, said the same thing. He said, the economy is doing well. Maybe we shouldn't rush to lower interest rates. So I think interest rates are basically where they should be. I think the economy is growing at around 3%, and about 2 percentage points of that is productivity. The more that the growth of the economy is based on productivity and efficiency, the more resilient it is, the stronger it is, the greater is the likelihood that interest rates are where they should be. They don't have to be lowered if the economy is performing just fine. And by the way, the bond market agrees with me. The Federal Reserve, since September 18th, has lowered the federal funds rate by 75 basis points. And meanwhile, the bond yield has gone up about 75 basis points. So I think the bond market agrees with me that the Fed may be stimulating an economy that's actually quite strong and isn't really necessary. But look, this is not a terrible problem to have. If the Fed lowers interest rates again, that increases the chances of a melt up in the stock market. And when everybody thinks about a melt up, they think about 1999 and 2000. It doesn't have to be an exact copy of what happened back then. It could be a correction, and that's what we're looking for, a correction, maybe 10, maybe 15%, sometime early next year. And then I think that'll be a buying opportunity rather than a reason to get out. But as you said, there's going to be a lot of confusion over the next few months with the administration coming in and with a lot of plans, and how they get those plans through Congress will be interesting, and what the final impact will be interesting. And of course, meanwhile, I think the president will find it easiest to move forward with tariffs, and that could also create some nervousness in the stock market. Now, speaking of interest rate, many Korean investors have been buying U.S. long-term bond ETF since last year. So if interest rate cuts slow down next year, what advice would you give them? I have no problems with owning U.S. Treasury bonds, and it doesn't have to be 10-year bonds or 20-year bonds. It could be something more intermediate. It is a good return. I think getting 4% on U.S. Treasuries is a very good return. But I think it's going to be a rate that maybe somewhat there might be some volatility in that, and so could be some ups and downs in a ETF based on bonds. But overall, I don't think there's going to be. I think there's going to be volatility, but I think overall it's going to be a sideways action going into next year. Oh, thank you for that clear advice. And before we wrap up today's interview, I heard you've been showing a lot of interest in Korean market. Do you have any plans to expand your business here in the near future? Well, absolutely. We're working on. There's more AI software these days to translate our research into other languages, and we're certainly looking to target South Korea. There's a lot of very smart investors there, and I know there's a lot more interest in what's going on in the U.S. So hopefully we can help South Korean investors understand the U.S. market better. For those who can read English, or you can certainly use Google
to translate our research for individuals, which I think is affordable and it's practical and it's very action oriented, market oriented. Cool. Thank you so much for sharing your time and your expertise with us today. We hope to see you soon on our show again. Thank you for your time Absolutely. today. Thank you. Bye bye. 네. 이코노미톡 시작을 하겠습니다. 작년 부진을 털어내고 올해 상반기는 우리 증시가 잘 달릴 수 있을까요? 일단 뭐 잘 달릴 수 있다라는 긍정적인 분석은 나오는데 조금 더 파헤쳐보는 시간이 필요할 것 같습니다. 오늘 이 시간은요, 김중원 현대차증권 상무와 함께 분석해드리도록 하겠습니다. 상무님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 상무님 오시기를 좀 기다렸습니다. 그런가요? 왜냐하면 지금 네. 작년은 엄청 안 좋았잖아요. 네, 그렇죠. 근데 올해 상반기 부진을 잘 떨치면서 네. 어떻게 보면은 좀 쌩쌩 달리고 있는 듯한 느낌이 좀 들어서 네. 초반은 어떻게 보시는지 굉장히 궁금했거든요. 네, 지금 네. 이 시점이 그래서 저도 굉장히 중요하게 좀 말씀을 드려야겠다라고 하는 찰나에 딱 온 것 같고요. 그래서 예. 지금이 상당히 굉장히 중요합니다. 그래서 한국 증시 뭐 작년에 뭐 미국 뉴욕 뭐 S&P나 나스닥 같은 경우에 30% 가까이 올랐는데 뭐 우리가 오른 거는 불구하고 10% 가까이 뭐 코스닥 같은 경우는 뭐 20% 넘게 빠졌으니까 아주 상대적 발탈감이 어느 해보다 높았는데 예. 뭐 그런 요인에 대해서 그렇게 생각하는 것 같습니다. 뭐 정치적 불확실성이 하반기에 워낙 컸고 대통령 탄핵이라는 사태가 터졌고 거기다 트럼프 대통령 취임이라는 것들이 있었는데 어찌됐든 올해 들어서 이제 그 헌재 심판이 지금 진행 중에 있고 트럼프 대통령도 이제 취임했으니까 이제 그와 관련된 불확실성은 다 해소되고 그러다 보니 올해 뭐 한국 증시가 그런 불확실성 해소로 글로벌 증시 대비 아웃퍼폼할 수 있지 않냐. 그리고 1월 달에 수익률을 보니 뭐 아마 오늘자 정도, 그러니까 어제자 정도 됐으면 거의 1위였을 거라고 생각되고요. 주요국 비교하면 뭐 5% 가까이, 어제까지 하면 한 6% 이상 올라서 아마 가장 높은 수익률을 기록하다 보니 올해는 그래도 또 1월 수익률이 연간 수익률에서 중요하다고 하는데 기대해 볼 수 있지 않을까라고 생각할 수 있어서 오늘 좀 중요하다라고 생각했고요. 예. 사실 제가 앞서 말씀드렸던 정치적 불확실성, 트럼프 대통령 탄핵 이런 것들은 그냥 핑계 불가다라고 좀 보고 있고요. 우리 증시가 부진한 이유는 실적 사이클 자체가 하락 사이클에 진입했다. 뭐 그 부분이다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 코스피 12개월 이렇게 EPS 실적 사이클 추이가 나오는데 이게 2017년부터 보면 낙타 봉오리 같이 저렇게 세 번째를 이렇게 만들고 있는 게 보입니다. 그래서 네. 사실 저게 저점부터 고점까지가 15개월에서 23개월, 그리고 고점에서 저점까지가 20개월이 가는데 이게 반도체 비중이 워낙 우리 실적에서 커졌기 때문에 저렇게 뚜렷한 사이클을 반도체와 같이 그리고 있는 거고요. 문제는 저 고점, 이제 마지막 동그라미가 이제 꺾여져 있는 저 부분이 작년 9월 초에 나왔고요. 이제 이게 20개월을 갑니다. 그러면 저점까지 언제냐라면 20개월이 맞다라면 과거처럼 2026년 3월까지라고 볼 수 있을 거고, 문제는 그럼 저렇게 실적 하락기 동안 주가는 어쨌냐라고 보면 뭐 첫 사이클 2016년부터 2021년까지 사이클 때 보면 실적 피크아웃 된 다음에 주가가 무려 24% 빠졌습니다. 그다음에 두 번째 사이클 2020년부터 22년까지 사이클을 보면 그때는 뭐 30% 가까이 빠졌습니다. 그러면 지금은 얼마 빠졌냐라고 보면 9월 초라고 말씀드렸는데 그때가 뭐 2,600 후반 정도였고요. 작년 종가가 2,399로 뭐 9% 좀 안 되게 빠졌습니다. 그 얘기는 물론 과거가 똑같이 현재 반영된다라는 건 아닐 수도 있지만 예. 과거에 한 25%에서 30% 빠졌는데 앞으로도 내년 3월까지 실적 사이클이 하락되는데 지금 9%다. 더 많이 빠질 수 있다. 그러니까 중요한 게 지금 작년에 저점이 2,300 한 30, 40 그게 12월 초였는데요. 저점이 올해 다시 깨질 수도 있다라는 거를 대비해야 된답니다. 이게 중요한 포인트예요. 지금 이제 이미 저점은 확인하지 않았냐라고 투자자들이 갈 수가 있는데 그 생각 자체를
변해야 되고요. 실제로 올해와 똑같은 증시를 2019년에 사실 겪었고요. 그때도 실적 사이클 하향이었죠. 그때 말씀드린 대로 이제 16년부터 20년까지 가는 사이클 중간에 있었는데 2019년 때가 어땠냐면 1월 달에 무려 코스피가 10% 올랐어요. 그래서 글로벌 수익률 1등이었는데 문제는 2월부터 11월까지 그냥 죽을 썼습니다, 사실. 그러다가 12월 한 달에 한 7% 정도 올라서 이제 결국 연간으로 한 6, 7% 오르고 끝났는데, 그러니까 저점을 그러니까 저점이 그 당시 깨졌었거든요. 실제로 보면 2019년 8월에 다시 저점을 만들었는데 올해도 뭐 그 정도쯤이 되지 않을까라고 생각하고요. 저점을 한번 깰 수 있다라는 생각을 가지고 대비를 해보고 지금 장세는 1월 좀 반짝한 다음에 당분간 쉬어갈 수 있고 조정이 올 수 있다라는 거에 대해서 대비를 할 필요가 있다. 네, 이 말씀을 드리고 싶었습니다. 네. 네, 이미 뭐 실적 하락 사이클에 진입을 했다라고 말씀하셨고 그런 여파가 앞으로 올해 좀 이어질 가능성이 있다면 올해내도 주식시장의 변동성은 좀 클 수 있겠네 이런 네. 생각이 좀 자연스럽게 들고요. 그렇다면 올해도 생각하고 싶지 않지만 네. 작년과 같이 좀 힘든 장이 이어진다면 네네. 투자 스타일을 또 잘 갖고 가야 될 것 네네. 같아요. 어떻게 접근을 해봐야 될까요, 사부님? 예. 그러니까 중요한 게 이렇게 예. 증시가 약세이다 보니 뭐 우리가 주식을 투자해서 뭐 어찌 됐든 노후를 준비하다든지 어떻게 그러니까 소비를 뭐 개선 뭐 이런 것들을 하기 위해서 투자할 돈 벌 방법이 없냐라는 부분에 대해서 좀 비관적으로 생각 들 수도 있지만 사실 작년 시장도 보면은 스타일에 따라서 굉장히 수익률이 달랐습니다. 그러니까 코스피 200, 그러니까 삼성전자가 비중이 높은 코스피와 코스피 200 그리고 코스닥 시장이 상대적으로 굉장히 부진했고요. 코스피 같은 경우에 뭐 10% 가까이 빠지고 코스닥 같은 게 20% 빠졌는데요. 스타일별로 보면은 플러스 수익률을 기록한 스타일들이 있습니다. 고배당 거의 7% 가까이 기록했고 이제 저변동성도 상대적으로 높은 수익률을 기록했고요. 시가총액별로 보면 더 놀라운 거는 이제 순수 대형 가치라고 대형 가치주들이 있는데요. 그런 경우에 11% 정도 수익률을 기록했습니다. 그래서 우리가 작년 시장을 그냥 코스피 10% 빠졌구나, 남들은 20, 30% 오르는데 그리고 코스닥 20% 빠졌구나, 이런 시장 또 되면 어떻게 우리가 투자를 해서 돈을 벌까라는 거 하는데 스타일을 어떻게 설정하는지에 따라서 뭐 주식시장 뭐 20, 30%는 안 올라도 연 한 10% 이상 오를 수 있다면 나쁘지 않은 거거든요. 그러니까 그렇죠. 스타일을 잘 선택하는 게 올해 중요한데 이제 먼저 결론을 좀 말씀을 드리면 올해는 첫 번째 나포가대 스타일에 관심을 가져라. 그러니까 보통 우리가 52주 신고가냐 52주 신저가냐라고 봤을 때 52주 신고가가 맞는 시장이 있고 52주 신저가가 맞는 시장이 있는데 올해는 52주 신저가 나는 종목들에 대해서 계속 관심을 가져라. 여전히 이렇게 가격이 중요하겠네요. 네, 그러니까 하락 사이클이다 보니까 오히려 많이 빠진 게 중요하지 이제 모멘텀을 가지고 올라가기는 어렵다라는 거고 두 번째는 이제 저변동성. 증시가 굉장히 변동성이 굉장히 커진다면 증시 변동성 자체가 낮은 애들이 우리나라 증시에서 보면 장기적으로 코스피 대비 굉장히 아웃퍼폼을 했습니다. 저변동성, 로볼이라고 불리는 ETF들도 있는데요. 그런 애들의 관심을 가지고 그리고 상반기 정도, 길게는 좀 3분기 정도까지는 대형 가치주에 관심을 가지는 게 좋을 것 같다라고 말씀드릴 것 같고 또 안 좋은 쪽도 얘기해야 되는데 특히 올해는 중소형주는 보지 말아라. 그러니까 대형주 대비 중소형주는 보지 말고 작년에 이제 배당주가 굉장히 좋다라고 했는데 배당주의 투자 매력도 올해는 작년 대비 약화되기 때문에 배당주도 좀 작년 같지 않을 수 있다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 네. 사모님 말씀 들어보니까 올해는 그 가치주와 성장주 중에 네. 가치주 그런데 네. 사이즈 좀 큰 대형 네네. 가치주를 봐야 되는 것 같은데 그 이유를 조금 더 구체적으로 잡아주시면 좋을 것 같습니다. 그렇죠. 일단은 네. 이제 스타일을 정해놓고 올해 그러면 가치를 보겠다. 이걸 정해놓고 네. 접근하는 게 네. 굉장히 편하거든요. 네. 그 안에서 이제 포트폴리오를 구성하는 게 좋은데 좀 성장 대비 그럼 왜 올해는 가치냐라고 하면 가치주 사이클, 그러니까 성장주 대비 가치주 상대 지수라고 그래서 가치주 수익률에서 성장주 수익률을 뺀 이 수익률을
뭐 2000년부터 장기적으로 그려보면 우리나라 시장에서 가치와 성장 어떤 게 좋은지를 결정하는 요인은 두 가지 정도다라고 볼 수 있을 것 같고요. 첫 번째는 이제 대부분 많이 알고 있는 금리. 그러니까 성장주 같은 경우에 듀레이션이 길다 보니까 금리가 내려가는 국면이 좋다. 그래서 사실 올해 이런 부분들은 성장주의 우호적인 부분이라고 볼 수 있는데 또 하나 굉장히 중요한 부분이 있고 이 부분에 대해서는 시장에서 그렇게 얘기 안 하는데 가치 성장 상대 밸류에이션이라는 게 굉장히 중요합니다. 그러니까 가치 성장이 정해진 이유는 다른 게 아니라 밸류에이션 차이거든요. 그러니까 예, 예. 분류를 하면 언제나 가치와 성장이 나오는데 실제로 진정한 가치냐 이런 거죠. 그러니까 예를 들어 설명하면 가치주의 평균 PR이 10배다. 그리고 성장주의 평균 PR이 12배다. 이러면 이거 가치주 아니에요. 거의 별 차이가 없잖아요. 그러니까 분류를 하다 보니 10배짜리가 들어간 거고 낮다라고 하니. 그렇지만 이제 가치주의 PR이 5배고 성장주가 20배다. 예. 이러면 진짜 싸기 때문에 투자할 수 있다라고 볼 수 있어서 실제로 과거에 말씀드린 대로 가치주 상대 수익률, 그러니까 성장주 대비 얼마나 아웃퍼폼 했는지를 이 가치주의 상대 PER 추이로 보면은 잘 설명이 되는데요. 그러니까 평균적으로 가치주의 PER이 한 34% 정도 성장주보다 싸면은 가치주가 보통 그 부분에서 아웃퍼폼을 했습니다. 근데 그 이하면 이제 의미가 가치주가 아니기 때문에 네. 가치주가 아웃퍼폼을 못했다라고 보여지고요. 그럼 중요한 게 올해는 지금 PR 갭이 얼마나 되냐라고 했는데 평균이 이제 34%라고 말씀드렸는데 지금은 거의 한 45%, 그러니까 평균 대비 훨씬 크게 가치주가 성장주 대비 싸다. 그렇기 때문에 지금 현상에서는 이제 가치주가 성장주 대비 아웃퍼폼할 수 있을 거로 보여지고요. 반면에 이제 금리 인하들이 올해는 좀 본격적으로 할 수 있을 것 같고요. 어찌됐든 내수 부진 이런 것들이 있기 때문에 그런 관계로 본다면 성장주가 올해도 기회는 있을 것 같은데 그게 이제 실적 사이클이 제가 말씀드릴 때 내년 이제 3월에 이제 저점을 찍는다라고 했기 때문에 그런 걸로 본다면 이제 4분기 정도는 성장주에 대해서 관심을 가질 필요가 있다. 그러니까 지금 나와 있는 차트가 금리와 가치주 상대 지수를 이렇게 비교한 그래프예요. 그래서 네. 금리가 중요하고 다음 그래프 좀 보여주면 실제로 PER 밸류에이션에 따라서 지금 보시면 이제 중간에 선이 이제 평균 34%고 그 이하로 내려가는 구간 회색 선이 그때는 저 파란색 선이 아웃퍼폼하는 이런 모습을 보이죠. 그렇지만 요게 평균 이하로 있을 때는 이제 파란색 선이 조정받는 이런 모습을 보이는데 지금은 평균 이하로 하회하고 있기 때문에 밸류에이션 성가치주의 밸류에이션 매력이 부각이 되기 때문에 가치주 거기다 이제 중소형과 대형 중에 올해 대형이 좋다라고 말씀드렸기 때문에 대형 가치주에 관심을 가질 필요가 있다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 네. 근데 상무님, 저희가 이제 사이즈 얘기를 좀 해봐야 되는데 중소형주보다 덩치 큰 대형주를 수익률 네. 측면에서 유리하게 보시는 이유? 그런 부분도 좀 궁금해지는데요. 요것도 가치 네, 성장하고 사실 비슷합니다. 중소형주를 네. 투자하는 이유는 중소형주에는 여러 가지 제약이 있습니다. 펀드 매니저가 종목 선택할 때 시총 제약도 있고 그러다 네. 보니까 중소형주가 불이익을 당하다 보니 중소형주가 쌉니다. 이러기 때문에 장기적으로 중소형주가 싸기 때문에 장기 투자하면 아웃퍼폼 한다라는 건데 우리나라는 재미있게 중소형주가 대형주들이 비싸요. 그러니까 대형주 평균 PR이 10배면 얘네들은 12배. 지금 현재 상황이 그렇습니다. 10% 이상 비싼 상황입니다. 그럴 때는 보시면 여기서도 상대 PR이 중소형주가 비쌀 때, 쌀 때 어떻게 되는지 연도별로 끊어보면 중소형주가 싸면은 확실히 아웃퍼폼을 합니다. 그래서 상대 PR이 회색선이 이제 밑으로 내려가 있으면 이제 파란색이 올라가는 이런 모습들이 나오죠. 그렇지만 대체로 비쌌다라는 거고요. 다만 이제 최근 2년 정도의 끝에 보시면 이렇게 PR이 아래로 있으면서 중소형주가 아웃퍼폼을 했던 것이 사실인데 이제 그러다 보니까 끝에 보시면 다시 한 13% 정도 비싸졌습니다. 그러다 보니 올해는 대형주보다 중소형주가 비싸기 때문에 좀 대형주에 볼 필요가 있고 두 번째로 보여주는 게 이제 중소형주에는 낙수 효과라는 게 있어서 보통 실적이 개선되고 후행적으로 중소형주의 실적이 좋아지는데 그래서 코스피 EPS, 그러니까 시장 전체의 실적이 개선될 때 중소형주가 상대적 강세를 보시는 것 같이 실적이 EPS가 올라갈 때 중소형주 그 회색선 자체가 같이 따라 올라가는 모습이 보이는데 반대로 실적이 하향 조정된다면
이제 오히려 중소형 주가 약세를 기록하는데 제가 올해 시장 실적은 하향 조정될 거다 이런 말씀을 드렸기 때문에 올해는 중소형주 대비 대형주다 이렇게 좀 볼 수 있을 것 같습니다. 네, 상무님께서 정리를 좀 잘 해주시면서 분석을 해주시는데 올해의 스타일 전략은 낙폭과 대 저변동성 대형 가치주 이렇게 앞에서 말씀해 주셨잖아요. 저변동성 스타일 이거 좀 한 번 더 짚어주시고 끝으로 그 유망 종목 있잖아요. 네네. 네, 그런 것까지 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 예. 왜 저변동성을 지금 봐야 되냐라고 설명을 드리면 이제 저변동성 이제 종목이라는 거는 아예 거래가 안 되면 당연히 주가 수익률이 변동성이 없겠는데 이 로볼 자체라는 거래 대금 상위 60% 그러니까 거래는 되는데 주가 변동성이 적은 애들을 선정을 했습니다. 근데 시장에는 이제 빅스라는 변동성 지수가 있는데요. 시장의 변동성이 커질 때 저변동성 지수가 어떻게 되는지 제가 이제 차트를 준비해서 이렇게 준비했었는데 그걸 같이 보시면 보통 그러니까 빅스가 올라갈 때 저변동성 지수가 보시는 것 같이 저변동성 상대 지수가 코스피 대비 얼마나 아웃퍼폼을 했냐라는 그건데 회색선을 보면 이제 빅스 파란색이 올라갈 때 보면 굉장히 아웃퍼폼하는 이런 모습이 나옵니다. 그리고 최근에 이제 작년 하반기 같은 경우에 우리 주식시장에 여러 가지 이벤트가 있으면서 변동성이 크게 확대됐고 올해 같은 경우에 실적 하향에 따라서 계속해서 트럼프 취임 그런 것들에서 변동성이 확대될 가능성이 높기 때문에 변동성이 높을 때 이렇게 저변동성을 보는 게 중요하다라고 좀 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 네. 그래서 올해 그러니까 저변동성 지수를 봐야 된다라고 할 수 있고 이렇게 저변동성이라고 얘기하면 사실 종목을 잘 알기가 어려워서 대형 가치하고 저변동성의 시가총액 대표 종목들을 좀 가져와 봤습니다. 그래서 대형 가치 같은 경우에 우리가 좀 많이 알고 있습니다. 뭐 자동차 관련주들이 있고 금융주들이 많이 포함되어 있는 그런 종목들이다 이렇게 좀 볼 수 있을 것 같고요. 이제 반면에 이제 가치주는 뭐 대충 우리가 알고 있기 때문에 하는데 즉 그러면 저변동성 종목은 어떤 거냐라고 하면 이제 가장 거기서 큰 게 이제 삼성바이오로직스 네. 뭐 이렇게 있고요. 그 외에 삼성전자 외에 삼성그룹주들이 다 포함되어 있습니다. 삼성물산, 예. 삼성화재 이런 것들이 다 포함되어 있고 실제로 재밌는 게 작년에 전자 빼고 수익률이 다 좋았습니다. 특히 저기 보시면 삼성바이오로직스는 작년에 거의 전자 빠진 만큼 올랐어요. 20%. 네. 그래서 이런 종목들 그 외에 이제 자동차와 금융이 일부 좀 들어가 있다라는 부분에서 이런 종목들로 구성돼 있고 올해 같은 경우에 말씀드린 대로 낙폭과대, 저변동성 그리고 대형 가치에 관심을 가질 필요가 있다라고 말씀드리고 이제 낙폭과대 같은 경우에 그때그때 이제 달라지니까 이제 계속해서 연중으로는 좀 52주 신저가 나오는 종목들에 관심을 가지면서 접근하면 상대적으로 괜찮은 수익률을 기록할 수 있는 한 해가 되지 않을까라고 좀 기대해 보겠습니다. 네. 삼바도 긍정적인 소식 때문에 예, 오늘 4% 오르는데 여러분 2부 전략 잘 참고해 보시면 될 것 같습니다. 자, 오늘 김중원 현대차증권 상물 분석으로 들으셨습니다. 잘 들었습니다. 네, 마켓 비하인드입니다. 여러분들 ETF 투자하시는 분들 이제 굉장히 많으시죠? 개별 종목 투자하기가 조금 껄끄럽거나 부담스럽거나 이게 또 이제 공부하시기가 좀 이제 힘드신 분들 중에서 이 업종이 좀 잘 나갈 것 같다. 예를 들어 지금 뭐 대표적으로 원전, 뭐 조선, 뭐 이제 전력 설비, 뭐 전선주 이런 것들이 되겠습니다. 따로 한 종목을 투자하기는 좀 부담스러운데 이 업종은 내가 되게 긍정적으로 본다. 그럴 때 참 좋은 상품이 지금은 이제 생긴 게 바로 ETF 상품인데요. 시장 규모도 이제 엄청나게 커지고 있고요. 또 국내에서도 상장되는 ETF 상품도 있지만 또 미국에 상장되는 ETF 상품도 많기 때문에 서학개미뿐만 아니라 동학개미분들도 굉장히 또 좋아하는 또 투자를 늘리시는 상품 중에 하나입니다. 저희가 그래서요 이제 앞으로 매달 한 번 정도
작년부터 굉장히 이 상품도 많이 출시를 하시고 또 그 상품들의 주가도 굉장히 좋은 이 한국투자신탁운용의 김경목 차장님을 좀 모시고요. 한 달에 한 번 정도 ETF 상품 상황을 쭉 한번 훑어보고요. 여러분들이 투자해 보실 만한 ETF 상품들 뭐가 있는지 좀 조언도 듣는 그런 시간을 좀 만들어 보도록 하겠습니다. 차장님 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예. 네. 앞으로 잘 좀 우리 시청자분들한테 이데일리 TV 시청자분들한테 ETF 관련돼서 좀 좋은 조언 부탁드리도록 하겠습니다. 일단 이제 새해 들어서 한 20일 정도 됐죠. 한 달 아직 다 되지는 않았는데 대략 이제 전반적인 분위기가 좀 됐는데 1월 들어서 수익률이 좋았던 ETF 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 한번 탑5 정도 한번 좀 이렇게 좀 정리를 해주시면 좋을 것 같습니다. 어디가 이렇게 좋았습니까? 네, 먼저 미국부터 한번 그러죠? 말씀을 드리겠습니다. 제가 1월 17일 기준으로 레버리지와 인버스 ETF를 제외해서 기본 기초자산의 등락만을 기준으로 수익률이 좋았던 ETF를 5개 뽑아보았습니다. 자, 표가 나오네요. 네. 자료를 보시면은 그 좀 공통점이 하나 보이실 겁니다. 아, 이게 크립토 그런 게 들어있고 블록체인 들어있고 디지털 들어있고 막 그러네요. 네. 예, 보시면 비트코인, 전략보유고 등 다양한 트럼프 디지털 자산의 공약에 대한 기대감으로 비트코인을 비롯한 가상화폐 가격들이 많이 상승을 했습니다. 네. 예, 그 결과 1위는 가장 많은 비트코인을 보유한 회사죠. 마이크로 스트래티지. 네, 그 주식을 기초자산으로 커버드콜 전략을 구사하는 일드맥스 MSTR 옵션 인컴 스트래티지 ETF가 1위를 차지하였습니다. 이게 티커가 MSTY 이렇게 되군요. 네, 맞습니다. 야, 이게 22.6%를 기록했어요. 대단합니다. 네, 불과 2주 가까이 그러니까요. 되는 기간에 거래일수 불구하고, 네. 기준으로 보면요. 네. 그리고 나머지 그 ETF들도 뭐 가상화폐 또는 블록체인 ETF 관련 ETF들이 순위를 차지했습니다. 예. 보시면 티커로 말씀드릴게요. 네. CRPT라든지 BKCH, DECO, HECO 같이 전부 블록체인 혹은 가상화폐에 투자하는 ETF들이 탑5를 기록하였습니다. 이게 사실은 좀 주춤했다. 9만 달러 초반까지 비트코인 떨어졌다가 다시 10만 6천 달러, 뭐 7천 달러 또 얘기 나오더라고요. 제가 오늘 거는 못 봐서 그렇습니다만 이게 다시 이제 트럼프 취임과 더불어서 급등을 하다 보니 네. 관련 ETF들도 역시 네. 급등을 하는 그런 모습을 보였네요. 이게 또 상위 5가 다 또 비트코인 관련된 가상자산 관련된 ETF라는 것도 좀 특징이네요. 네. 우리는 좀 어땠습니까? 네, 그럼 다음으로 한국 ETF들을 한번 보시겠습니다. 네네. 네, 보시면 미국과 달리 한국은 가상화폐 ETF가 없죠. 그래서 맞아요. 보시면 AI 관련 테마 ETF들이 순위를 차지한 것을 보실 수가 있습니다. 예. 쭉 가보죠 한번. AI 전력 핵심 설비, SK 하이닉스 밸류체인 전력 설비, 또 있고 반도체 핵심 공정, AI 반도체. 그러니까 전력 설비하고 반도체하고 딱 AI 반도체하고 두 가지네요. 네네. 그렇겠습니다. 뭐 AI 투자가 급증하면서 데이터 센터 수요가 급증하였지 그렇죠. 않습니까? 그래서 그 영향으로 전력망 수요 또한 증가하였는데 네. 그 결과 전력 설비에 투자하는 AI 전력 핵심 설비 타사 ETF인데 이 ETF가 1위를 기록하였고 네. 또 3위에도 전력 설비 투자 ETF가 순위를 차지하였습니다. 네. 그리고 두 번째를 보시면 AI 시대에 늘어난 HBM 수요를 반영하여 강세를 보이고 있는 SK 하이닉스 밸류체인 기업들에 투자하는 ETF가 2위를 기록하였고 4위에는 반도체 핵심 공정 관련 ETF, 5위에는 반도체 AI 소부장 관련 그러게요. ETF들이 순위를 차지했습니다. 어제도 소부장 쪽들 주가가 좋더라고요. 네네. 그러니까 핵심 그 전력 설비 그다음에 하이닉스를 중심으로 SK 하이닉스를 중심으로 한 반도체 소부장 관련 이런 쪽이 주가 근데 수익률 보시면 아시겠지만 우리가 사실 미국보다 더 좋네요. 23%가 대부분이고 불과 2주 만에 23% 수익을 냈다는 참 엄청난 건데 물론 뭐 이게 뭐 1년 내내 지속되지는 않겠긴 하겠습니다만 지금 이쪽에 들어가 있는 섹터들이 대부분 굉장히 앞으로도 성장성이 유망한 섹터들인 것만은 분명하다. 네, 맞습니다. 작년에 특히 국내 증시가 좋지 않은 모습을 보였는데 해가 바뀌면서 외인들도 많이 시장에 유입을 되고 또 네. 증시가 반등하면서 그 영향으로 많이 올랐지 않나 이렇게 보고 있습니다. 이 두 가지 내용을 좀 보면은 차장님은 좀 요약을 해보면 어떤 뭐 요인이라고 좀 정리가 되세요? 물론
한마디로 AI죠. AI가 작년에도 주도적인 역할을 했는데 CS 2025 이벤트도 있었고, 그렇죠. 예, 올해도 폭발적인 성장을 이어갈 것으로 보고 있습니다. 예. 어제 사실은 좀 부진했던 게 2차 전지 또 태양광 재생 쪽이었잖아요. 네. 그것과 좀 비교를 해보면 이제 올해 우리 시청자분들께서 이제 어느 쪽으로 어느 섹터로 이제 투자 방향을 잡으셔야 될지는 좀 주초부터 연초부터 이미 명확하게 방향이 좀 잡혀져 있는 게 아닌가 생각이 듭니다. 그러면 올해도 계속 이쪽 테마들이 괜찮다고 봐야 되겠죠? ETF 상품 같은 경우. 네네. 적어도 상반기 정도는 유효한 테마라고 생각을 하고 있습니다. 네. 자, 그러면 이제 상반기까지는 이쪽이 굉장히 괜찮을 거다 말씀을 좀 일단 크게 좀 해주셨기 때문에 조금 좁혀서요. 범위를 좁혀서 당장 2월 달좀 차장님께서 좀 좋게 보시는 섹터가 있다면 어떤 게 있을까요? 네, 2월에 특히 주목해야 할 섹터 ETF에 대해 말씀을 드릴 텐데 먼저 트럼프 이갱 정부의 수혜 정책을 받을 섹터를 한번 살펴보시면 그러죠. 좋을 것 같습니다. 네, 트럼프 이갱 정부는 미국의 이익을 최우선으로 두고 다양한 정책을 공격적으로 추진할 예정입니다. 네. 그 중에서도 제조업 육성 정책이라든지 그쵸. 에너지 정책, 그리고 뭐 군사 및 외교 정책 등이 큰 영향을 줄 것으로 보고 있고요. 예. 그 영향을 받을 섹터를 하나하나 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어디부터 볼까요? 네, 아무래도 첫 번째는 뭐 제조업으로도 볼 수 있는 산업재 섹터일 것입니다. 산업재. 네. 아웃소싱 중단으로 뭐 본격적으로 미국 제조업 기업들이 복귀하게 되면 아무래도 기계 장비라든지 부품 제조업체, 공장 설비, 보수업체 등이 그렇죠. 예, 직접적인 수혜를 받을 것이기 당연히 때문입니다. 필요한 것들이죠. 네. 그리고 두 번째로는 에너지 섹터입니다. 네. 트럼프 대통령은 미국을 에너지 세계 최대 생산국으로 만들겠다고 예. 강력한 의지를 표명하였고 에너지 가격 안정화를 핵심 공약으로 내세웠습니다. 맞습니다. 네. 그렇기 때문에 기존 화석 에너지 관련 기업들도 강세를 보일 전망이고요. 또 원자력 에너지까지도 그 수혜를 볼 것으로 보고 있습니다. 네. 그 다음에 세 번째는 네, 마지막으로 방산 섹터인데요. 네. 어제도 방산주들 주가 다 좋더라고요. 맞습니다. 네. 트럼프 대통령이 나토 회원국들에게 방위비 분담을 방위비를 증액하길 맞아요. 요구를 하였고 네. 또 보호무역주의가 또 국가 간 긴장감을 키우면서 맞습니다. 네, 군비 증강으로 이어질 수 있기 때문에 방산 섹터의 수혜가 예상됩니다. 그리고 한 가지 좀 저희 회사 상품을 짧게 한번 소개해드려도 괜찮을까요? 예, 관련 상품이 좀 있으면 어차피 이제 네. 뭐 소개를 해드리는 거니까요. 어떤 게 있습니까? 네, 어제 출시한 상품인데 네. 저희 한국투자신탁운용에서 미국 중심 공급망 재편 및 리쇼링 정책에 직접적인 수혜를 받을 기업들을 선별하여 투자하는 에이스 미국 중심 중소형 제조업 ETF를 상장하였습니다. 네네네. 네, 이 ETF는 미국 내 매출 비중이 75% 이상 차지하는 중소형 제조기업 40개를 선별하여 분산 투자하는 상품인데요. 예. 특정 기간 적자가 발생하였거나 부채 비율이 높은 부채 기업이 높은 종목들은 제외하여 그 안정성을 높인 상품인데 네. 위에 언급한 세 가지 섹터를 골고루 편입하여 투자하는 상품이기 때문에 시청자 여러분께서도 한번 관심을 많이 부탁드리겠습니다. 예. 지금 크게 보면 방향성이 산업재, 에너지, 방산 섹터입니다. 네. 이런 상품, 이런 이제 섹터들을 중심으로 여러분들께서 좀 방향성을 잘 잡으시면은 그러니까 이제 이미 많이 오른 종목들도 있어요. 근데 네, 중요한 맞습니다. 거는 이런 종목들이 이제 어떤 주가의 변동성이 상대적으로 훨씬 낮다라는 이런 어떤 장점이 있다는 점들을 감안하시면서 일단 방향성을 잘 잡는 게 중요한 거니까요. 참고하시면 되겠습니다. 산업재, 에너지, 방산 섹터고요. 이제 ETF 중심으로 좀 어차피 오늘 첫 시간이기도 하니까 이 투자자분들한테 시청자분들한테 이 포트폴리오를 좀 이렇게 네. 짜는 그 부분을 궁금해하시는 분들이 많아요. 어떻게 하면 좋을까요? 좀 팁을 주신다면요. 네, ETF 중심으로 포트폴리오를 구성하는 방법에 대해 몇 가지 단계가 먼저 필요할 텐데 네. 첫 번째로 그러니까 투자금을 어떤 목표로 운용을 할 것인가 예. 이거에 대한 설정이 필요하겠고요. 그리고 다음으로 투자 기간이라든지 리스크는 어디까지 허용할 건지를 한번 결정을 하셔야 될 것 같습니다. 그렇게 여러 가지 방법, 이런 세 가지를 결정을 하게 되면 다양한 포트폴리오 구성 방법이 나오겠지만 또 오늘은 가장 잘 알려진 세 가지를 한번 소개해 드리려고 합니다. 자, 뭐부터 해봐요? 예, 첫 번째는 핵심 위성 전략입니다. 네. 예, 투자금의 대부분을 코스피 200이라든지 S&P 500 등 시장 대표 지수에 투자를 합니다. 네. 그리고 남은 일부의 투자금은
좋게 보는 섹터나 테마 등에 투자하여서 핵심 자산으로 시장 수익률을 추구하면서 핵심 자산으로 초과 수익을 추구하는 전략이라고 할 수 있겠죠. 예. 뭐 예를 들어 한번 하나만 말씀을 드리자면 모두들 미국 주식 시장을 좋게 보시니까 네. 안정적으로 본다면 90% 가량을 S&P 500에 투자를 하고 또, 네. 포트폴리오의 90%를 네, 그렇게 시장 대표 지수를 좀 추종을 하면서 10%로 좀 더 수익률을 제고하고 싶다 이렇게 할 때는 예를 들어 인도가 좋겠다 이렇게 하면 네, 인도 소비재라던가 인도에 또 대기업들이 많죠. 인도 시장 대표 기업들에 투자하는 ETF를 투자한다든가 그런 식으로 해서 초과 수익을 한번 추구해 볼 수가 있겠죠. 그러면은 지금 이제 이거는 사실은 굉장히 안정적이 좀 약간 보수적이라고 그럴까요? 안정 추구라고 그래야 될까요? 전체 90%를 이제 S&P 이게 사실 되게 좀 안정적으로 우상향하는 그런 지수니까 네, 맞습니다. 넣고 10%만 이제 좀 네. 약간 리스크가 있지만 수익률을 좀 높게 낼 수 있는데 넣고 이런 건데 이게 이제 사람의 투자 성향에 따라서 이제 90%가 한 60%나 뭐 한 50%까지 내려올 수도 있는 거고 반대로 이제 좀 더 리스크가 크지만 수익률을 더 높게 볼 수도 있는 쪽을 이제 그만큼 더 높일 수도 있다 이런 거 아닙니까? 네. 그럼 그게 개인 투자자들이 그게 가능합니까? 이 앞서 말씀드린 이 전략 같은 경우는 실제적으로 큰 자금을 운용하는 연기금 쪽에서 좀 많이 활용을 하는 그럴 것 같아서, 전략이고요. 또 실제적으로 ETF 투자를 시작하신 지 얼마 안 된 분들한테 먼저 추천을 드리고요. 그 다음으로 조금 관련해서 좀 전략을 하나 소개해드리고자 하는데 그러면 그 다음엔 뭡니까? 네. 두 번째는 자산 배분 전략입니다. 자산 배분 전략이라면 이름은 뭐 아주 새삼스러운 이름은 아닌데 어떻게 하는 거예요? 뭐 어려운 개념은 아닙니다. 시장 상황이나 경제 전망에 따라서 유동적으로 자산 비중을 결정하는 방식인데요. 시장이 앞으로 어떤 흐름을 보일 것인지 예측해서 다양한 자산을 정하기 나름인데 주식, 채권, 부동산, 리츠죠, 부동산이나 원자재 등 다양한 자산을 비중을 조절하여 편입하는 방식인데 예를 한번 들어보겠습니다. 예, 그러시죠. 네. 기본적으로 주식하고 채권을 보통 많이 활용을 하실 겁니다. 그런데 이 트럼프 2기 행정부로 좀 예를 들어보자면 예. 미국 우선주의를 좀 표방을 하면서 그렇죠. 미국 주식이 강세를 보일 것으로 보이기 때문에 그렇죠. 이 방식을 사용을 했을 때 미국 주식 비중을 그러니까 주식 비중을 좀 높이고 채권 비중을 높이거나 이렇게 할 수도 있겠고요. 또 금리가 인하 속도가 좀 빨라지겠다 이렇게 보면 채권을 좀 늘리는 방식을 늘릴 수 있죠. 취할 수도 있겠죠. 이 방식에 대한 좀 주의점은 말로 들으면 되게 쉬워 보이는데 실제적으로 시장에 지속적으로 관심을 가지고 꾸준히 공부를 통해서 시장 분석 방법을 키워야 된다는 점을 주의를 하셔야 됩니다. 이 자산 배분 전략은 되게 다양한 상품을 네. 심지어 대체 투자 상품까지 집어넣는 거니까 하긴 하는데 이거 계속 시장 안 바라보면 그러니까 거시 움직임들이라든가 또는 어떤 정세 이런 것도 다 봐야 되고 네, 맞습니다. 금리, 채권 이런 거 다 봐야 되는 거니까 이거는 좀 기본적인 좀 경제에 대한 어떤 지식도 좀 있으시면서 조금 시간적 여유가 있으신 분들이 가능하겠는데. 네, 공부도 많이 해야 되고요. 그러니까요. 좀 많은 스트레스를 받을 수도 있을 것 같습니다. 예, 이게 사실 직장인 분들이 요거 자산 배분 전략을 이대로 따라가기에는 직장 다니고 나머지 모든 시간을 투입하지 않으시면 상당히 쉽지 않은 그런 전략이 아닐까 생각이 듭니다. 그래서 세 번째 전략도 한번 말씀을 드리겠습니다. 그러시죠. 세 번째 전략은 스마트 베타 전략입니다. 네. 이 전략은 패시브 투자의 장점과 액티브 투자의 장점을 결합한 방식이라고 할 수 있겠습니다. 이 방식은 시장 수익률을 초과하는 목표 성과를 마찬가지로 추구하는 방식인데 단순히 시장 성과를 추종하는 대신 밸류, 퀄리티, 모멘텀, 사이즈, 볼륨 등 다양한 요소들을 조합하여 포트폴리오를 구성을 하는데 시장에 다양한 스마트 베타 전략을 투자하는 ETF들이 투자가 돼 있어서 이걸 한번 공부를 해보시고 앞서 말씀드린 자산 배분 전략을 취하기 좀 어렵다 하시면 이 상품에 한번 투자를 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 지금 보통 운용사들이 이제 이런 ETF 상품을 이제 개발을 해서 출시를 하잖아요. 네, 맞습니다. 근데 사실 그게 많아서 저희 같은 일반인들이 그거를 일일이 다 이렇게 팔로우하면서 이렇게 이건 이런 게 있구나, 이건 이렇게 하기 참 쉽지 않아요. 앞서도 잠깐 한국 투자신탁 운용에서 이 미국 중심 중소 제조 ETF 출시했다고 하는데 사실은 이런 내용들을 우리가 기사화가 되거나 이러지 않으면 참 찾기가 어렵거든요. 이런 정보들을 우리가 좀 쉽게
들어가서 이렇게 좀 확인할 수 있는 뭔가 그런 게 있습니까? 아니면 회사 운용사들 개별 사이트에 들어가서 하나하나 우리가 찾아봐야 됩니까? 네, 솔직히 이런 투자 정보들을 좀 얻기 좀 많이 번거로우신 부분이 있을 텐데요. 요즘 그 거래소 홈페이지를 보시면 매월 상장하는 정보를 발표를 합니다. 한국 거래소 홈페이지에 네. 들어가서 그렇거나 또 혹은 관심 있는 운용사의 그 카카오톡이라든지 인스타그램 혹은 블로그 등에서 소식을 꾸준하게 게재를 하고 있으니까 그런 쪽에서 구독을 하시면은 좀 더 자료 수집에 용이하지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 예, 저희가 지금도 이제 AI 관련된 얘기를 좀 말씀을 좀 드리고 있고 향후 올해 이제 ETF의 투자 방향성에서도 AI가 상당히 중요하다는 얘기를 잠깐 앞서 했습니다만 지금 제목에 나오는 거 속보에 나오는 것처럼 트럼프 대통령이 5천억 달러 규모의 AI 인프라 투자를 발표를 했다라는 게 나왔고요. 역사상 최대 프로젝트다. 어제 이제 취임식 때도 AI 관련돼서 뭐 상당히 이제 인프라와 관련된 투자 이런 얘기를 많이 했었는데 그런 내용들이 좀 있었는데요. 구체적으로 이제 이게 수치화가 돼서 나오는 그런 첫 번째 소식이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 결국 이제 이런 부분들이 국내에서도 시장에서도 여러 가지로 또 영향을 미치지 않겠냐 생각이 좀 듭니다. 이렇게 따지면은 지금 트럼프 대통령이 이렇게 5천억 달러를 추가로 이제 뭐 투자를 하겠다 얘기를 하는 거 보면 앞서 말씀하셨던 그 올해 주목할 만한 테마에 다 들어가네요. 네, 맞습니다. 실제적으로 기술주나 AI 관련주에 대한 밸류에이션 부담이 있는데 네. 실제로 그 가격이 역사적으로는 높을 수 있지만 새로운 밸류에이션이 이러한 투자 정책에 따른 영향으로 밸류에이션이 달라질 수 있기 때문에 그렇죠. 꾸준한 관심을 보내주시면서 시장을 체크하시는 것이 좋을 것 같습니다. 그러면은 앞서 ETF 상품에 편입되어 있는 그런 이제 AI 관련된 뭐 반도체 소부장도 그렇고 전력 설비도 그렇고 이제 원전도 그렇고 등등 다 AI와 관련된 그런 이제 섹터들인데 네. 지금 이제 많은 분들이 이제 안 들어가 계신 분들은 대부분 다 약간 포모 같은 거를 느끼실 것 같아요. 아이씨 저걸 지금 들어가자니 너무 비싼 것 같고 안 들어가자니 왠지 나 혼자 벼락거지 되는 것 같고 이런 생각들을 분명히 하실 거란 말이죠. 그러면은 이런 생각을 하고 계신 많은 투자자분들한테 이제 현장에서 이제 이 전문가분으로서 이런 거는 접근하면 좋겠다라고 뭔가 좀 조언을 해주신다는 거예요. 네, ETF에는 많은 투자 리스크가 있을 것입니다. 네, ETF 투자 리스크를 줄이기 위해서 앞서 말씀드렸듯이 홈페이지에서 상품 요약 페이지를 본다든지 유튜브, 네. 블로그, 다양한 카페 등에서 자료를 취합하시면서 공부하시는 것도 좋겠지만 저는 투자 설명서를 하나하나 이렇게 읽어보시는 것도 추천드립니다. 투자 설명서. 네. 그 내용에서 우리가 좀 사실은 이 양이 많아요. 네. 그래서 사실 겁도 좀 나고 용어들도 사실 만만치 않고 그러다 보니까 그 중에서 좀 우리가 이런 부분들은 반드시 꼭 확인해 보세요라고 할 만한 부분들이 있습니까? 네, 투자 설명서 내용이 상당히 많은데 실제적으로 좀 주의 깊게 보셔야 될 것은 투자 목적 그리고 투자 목적. 투자 전략 이런 부분에서 어떤 지수를 추종하는지 이 ETF의 수익 구조가 어떻게 돼 있는지 명시가 되어 있고요. 예. 가장 중요한 것은 저는 투자 위험이라고 보고 있습니다. 의외인데요. 종목이 아니라 투자 위험이라고요? 왜요? 종목은 매일매일 홈페이지라든지 거래소 관련해서 매일 PDF로 투명하게 공시를 있어서 그쵸. 확인해 보실 수 있어서 이 부분에 대해서는 크게 걱정되는 부분은 아닐 것 같고요. 실제로 ETF에 투자한다고 알고 어떤 ETF에 잘 투자하고 있는지 잘 알고 계신다고 생각하실 수 있는데 그 ETF는 다양한 위험이 있거든요. 실제로 우리의 소중한 자산을 지키기 위해서 그렇죠. 그 ETF 내에서 발생할 수 있는 다양한 리스크를 확인하는 것이 좋을 텐데요. 그 발생할 수 있는 위험을 투자 위험 부분에서 충분히 숙지하고 투자를 결정하여 투자하신다면은 좋은 리스크 줄일 수 있는 방안이라고 생각합니다. 그러면 좀 투자 위험을 지금 차장님이 제일 중요하게 말씀하시기 때문에 예를 들어서 조금 더 쉽게 좀 저희가 이해할 수 있도록 설명을 해주신다면 어떤 것들이 가장 ETF 투자에 있어서 보편적인 가장 지금까지 이제 여러 가지 사례들을 많이 접하셨을 텐데 이런 게 가장 투자 위험으로서 ETF 상품 투자할 때 위험스러운 거니까 이거는 조심해야 된다. 그런 게 뭐 있습니까? 요즘 아무래도 서학개미가 많이 증가하고 있고 해외에 투자하는 ETF들 많이 많죠. 투자를 하고 계십니다. 실제로 ETF는 특히 한국 ETF는 한국 거래 시간 중에 거래가 되고 있기 때문에 그렇죠. 실제로 예를 들어 미국에 투자하는 ETF의 경우 거래 시간이 다릅니다. 그렇죠. 이렇게 거래 시간이 다른 경우 약간 일종의
그 미국 시장이 폐장되어 있는 거랑 비슷한 개념으로 보실 수가 있거든요. 그렇기 때문에 이 ETF가 사실 그 거래 시간이 다름으로 인해서 발생할 수 있는 호가 차이라든지 괴리라든지 그 불과 몇 시간 사이에 발생할 수 있는 정치적, 뭐 지정학적 리스크 그러네. 관련 내용들이 투자 설명서에 설명이 되어 있고요. 사실 어려운 어휘도 많이 있을 텐데 뒤에 해설 내용까지 함께 붙어 있습니다. 그럼 결국 이제 우리가 ETF 상품이라는 거를 남의 얘기 듣고 우리가 개별 종목 투자하시 뭐 그거 좋대더라. 네. 이러는 게 아니고 내가 그 개별 종목을 이렇게 리서치를 스스로 뭐 하듯이 ETF도 결국은 리서치를 할 필요가 있는데 ETF 같은 경우는 특히나 이런 시간 차이가 있는 부분들, 거래 시간에 차이가 있는 부분들 때문에 또 그 전에 우리가 개별 종목 투자했을 때 갖고 있지 않은 그런 위험이 있다. 네, 맞습니다. 그러면 참 이게 투자는 결국 그런 것 같습니다. 이게 뭐 오늘 차장님하고도 말씀 들으면서 했지만 ETF는 그냥 뭐 방향성만 잡고 투자하면 되는 게 아니냐라는 약간 좀 생각을 편하게 생각을 할 수 있는 부분도 있는데 실제로 들어가 보면 역시 만만치는 않다. 다만 분명히 ETF가 개별 종목 투자보다 갖고 있는 가장 좋은 장점은 차장님은 뭐라고 좀 말씀해 주시겠어요? 아무래도 분산 투자가 아닐까 그렇죠. 합니다. 네, 뭐 수익을 극대화하기 위해서는 개별 종목에 집중 투자하는 것도 좋겠지만 실제적으로 다양한 변수가 매일매일 바뀌지 않습니까? 그렇기 때문에 골고루 투자하면서 그 위험을 줄이는 것이 가장 좋지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 예. 이게 따지고 보면 이제 계란을 한 바구니에 담지 말라는 그런 이제 투자 그루들의 말을 이제 상품화한 게 결국 ETF가 아닌가 생각이 좀 듭니다. 저희가 이제 오늘은 약간 이제 인트로덕션 개념이죠. 굳이 책으로 따지자면 그런 식으로 좀 했고요. 이제 다음 달부터 이제 모실 때는 좀 더 구체적으로 상품 얘기를 좀 많이 하면서 해석도 좀 하고 요즘 ETF 시장의 흐름 같은 것들을 여러분들한테 정보를 좀 전해드리도록 하겠습니다. 차장님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 글로벌 투자 트렌드는 AI라고 표현할 수 있을 것 같습니다. 특히 최근에 열린 세계적인 IT 가전 박람회인 CES 2025와 JP모건 헬스케어도 AI라는 단어로 관통했죠. 올 한해도 AI 산업은 긍정적으로 보이는데요. 챙겨드릴 거고요. 투자자분들이 가장 궁금해하는 섹터일 수도 있는데 반도체, 자동차 산업 분석해드리고 그리고 무엇보다도 트럼프 2.0 시대의 가장 큰 수혜로 분류가 되는 조선주 산업 섹터까지 전해드리도록 하겠습니다. 바로 만나보시죠. 네, 미국 도널드 트럼프 2기의 막이 열리면서 우리 시장의 대응책 마련에 좀 분주한 시장이 이어지고 있습니다. 뭐 국내 기업들도요, 이를 좀 피해를 최대한 막기 위한 여러 가지 안들을 좀 생각 중에 있는 것으로 보이는데요. 우리 산업의 현 상황과 앞으로 트럼프 2기 국내 산업의 영향력에 대해서 오늘 집중적으로 이야기 나눠보겠습니다. 리더스 인덱스의 박주근 대표 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 우선 우리 시장의 수출 현황부터 좀 확인을 해보겠습니다. 이번 달 20일까지 수출 현황이 발표가 됐는데요. 지난해 비교했을 때는 5%가량 감소한 것으로 확인이 됐습니다. 뭐 적자도 38억 불 정도의 적자를 기록했다라는 이야기 나오고 있는데 사실 뭐 재작년 그리고 작년 수출이 너무 잘 나왔기 때문에 올해 좀 우려 섞인 목소리도 나오고 있는 것 같습니다. 이 데이터만 봤을 때 뭐 반도체라든가 자동차 업황 어떻게 보십니까? 네, 20일까지 수출 기록이 나왔는데 네. 우선 업종비를 좀 상이합니다. 반도체는 호조세였는데 자동차, 석유화학 제품은 이제 부진했습니다. 물론 조업 일수 영향도 있었지만 지금 다음 주부터 일주일 공휴 연휴가 시작되지 않습니까? 그렇죠. 그러면 이제 조업 일수가 더 줄기 때문에 아마 1년 4개월 만에 처음으로 마이너스를 기록할 가능성은 분명해진 것 같습니다. 전체적으로 보면 반도체는 전년 대비 한 19.2% 늘었어요. 늘었는데 그리고 이 때문에 반도체 수출이 또 전체 차지하는 비중도
20%로 4.1%포인트나 뛰었습니다. 반면에 승용차는 7.3% 감소했고요. 석유 제품도 무려 30%나 감소했습니다. 자동차 부품도 마이너스 10% 감소했기 때문에 이 반도체의 비중 증가가 나머지 부품들이 다 까먹어서 마이너스가 된 꼴이 됐고, 국가별로 좀 보면 이 우리나라의 수출의 한 50%를 차지하는 곳이 중국, 미국, 유럽연합인데 이쪽 세 곳이 다 마이너스입니다. 그러니까 베트남과 대만 정도만 수출은 늘었는데 주요 수출국이 다 마이너스라서 1월 달에는 마이너스가 불가피할 것 같습니다. 네, 어쨌든 굉장히 중요한 국가들의 수출 현황이 20일까지 봤을 때는 좀 부진한 것으로 확인이 됐고요. 최근 뭐 추세나 뭐 동향 같은 걸 보게 됐을 때 중국이랑 미국 사이에서 우리나라가 좀 줄타기를 잘해야 될 것 같다라는 생각이 드는데 전반적으로 좀 감소했다는 사실도 좀 우려스럽습니다. 결국에는 트럼프 2.0 시대를 맞이하면서 우리가 우려했던 것 중에 하나가 세금 아니겠습니까? 네. 관세 부과에 대한 이야기가 좀 지속적으로 나오고 있는데 생각보다 강하지는 않다라는 분석이 제기가 되고 있습니다만 멕시코, 캐나다 25%다 언급 나왔고 오늘 같은 경우 중국 10% 부과하겠다 뭐 이런 얘기 나오고 있는 상황이죠. 대외 수입청을 설립했기 때문에 우리도 좀 대비를 해야 될까요? 어떻게 보세요? 대비해야 되겠죠. 근데 트럼프가 그 2기 정부를 시작하면서 네. 중요한 말을 했죠. 우선 자기는 미국 노동자와 가족을 위해서 관세 세금을 부과해서 돈을 모으겠다는 이야기입니다. 결국 미국이 우선이네요. 네. 그 미국 우선주의죠. 뭐 심지어는 국토까지 이제 뭐 미국 걸 하겠다는 강한 말을 했는데 이런 기조는 계속 갈 것 같고 뭐 이 기조의 기반이 되는 게 대수입청을 만들어서 세금을 부과하겠다는 겁니다. 이렇게 되면 중국, 멕시코, 베트남을 비롯해서 무역 흑자국이 뭐 타격을 받을 수밖에 없고 우리나라도 타격받을 수밖에 없는데. 이제 관건은 한미 FTA를 어떻게 할 것이냐가 큰 관건이 될 것 같아요. 이 부분에 대한 입장까지 나와야 우리의 수출 타격은 될지를 이제 볼 것 같은데 분야별로 보면 아마 에너지 분야하고 전기 자동차 같은 경우가 어쨌든 뭐 가장 영향을 받을 것 같고 관세 분야는 아직 우리나라에 대해서 나오진 않았지만 뭐 세금 부과는 분명할 것 같고요. 네. 이제 그걸 어떤 식으로 대처하느냐가 아마 주요 관건이 될 것 같습니다. 그 FTA 얘기를 해줬는데 그 1기 때 한미 FTA 때문에 그 자동차 같은 경우 무관세를 받지 않았습니까? 그렇죠. 네. 네. 그렇기 때문에 지금 어떻게 될지가 조금 중요할 것 같고 반도체 업황이라던가 자동차 업황 우리 수출을 이끌고 있는 주역이기 때문에 조금 더 신경을 더 써서 좀 예민하게 반응을 하고 있는 것 같습니다. 그렇다면 트럼프 행정부 출범을 맞이해서 반도체 같은 경우에는 어떻게 우리가 좀 대응책을 고심해야 될까요? 반도체는 지금 관전 포인트가 세 가지입니다. 세 가지요, 가지인데 네. 첫 번째는 이번에 방금 관세 얘기를 했지 않습니까? 네, 맞습니다. 트럼프가 중국 대상으로 60% 관세책을 이야기를까지 하고 있는데 이렇게 되면 뭐가 문제냐면은 지금 삼성전자는 중국의 시안 공장에서 낸드를 만들고 있고요. 네. SK 하이닉스는 우시 공장에서 D램을 생산 중인데 이게 그 전체 비중이 40%나 됩니다. 와, 정말 많네요. 그러면 여기서 생산하는 반도체가 미국 갔을 때는 중국 관세를 그대로 영향을 받아요. 그래서 이게 아주 중요한 포인트라서 요거를 어떻게 대처할 것인가가 첫 번째고 두 번째는 칩스법에서 긴장을 하고 있죠. 이 바이든 정부가 2022년도에 칩스법을 해서 보조금을 했는데 아직 집행되지 않았습니다. 네. 물론 마지막에 집행을 할 것이라고는 했지만 이건 집행돼 봐야 아는 거죠. 그래서 이 보조금은 확정했지만 불안함은 여전합니다. 이렇기 때문에 이게 금액이 만만치 않아요. 삼성전자가 7조입니다. 7조요? 예. 네. 47억 4,500만 달러니까 7조 가까이 되고요. SK 하이닉스가 9조 5,800억, 약 10조입니다. 그러니까 이 정도 보조금은 삼성전자의 경우에는 뭐 전체 영업이익의 한 3분의 1 정도가 네. 되니까 중요한 관전 포인트가 될 것이고 세 번째는 이 바이든 정부에서 이런 그 중국 정책을 대외 정책을 하면서 그나마 풀어줬던 것이 뭐냐면 예외적으로 장비 반입을 허가해 줬는데 만약에 트럼프 정부에서 그 중국 공장에 있는 삼성전자와 SK 하이닉스의 장비 반입을 허가해 주지 않으면 그 공장이 무용지물이 돼버립니다. 수출조차 할 수 없는 거군요. 네. 수출뿐만 아니라 그 공장을 매몰 비용으로 들어가야 되는 거예요. 그래서 이 세 가지 관전 포인트가 아마
트럼프 정부에서는 우리나라 반도체를 보는 가장 중요한 관전 포인트가 될 것 같습니다. 사실 그 트럼프 지금 미국 대통령 자체가 워낙 그 예측 불가한 사람이기 때문에 지금 칩스법 보조금 확정에 대한 것도 우리가 좀 불안하게 바라볼 수밖에 없는 상황인 것 같고 그 부분도 좀 주요하게 좀 봐야 된다라고 이야기를 해 주셨고요. 보조금에 대한 기대감보다는 어쨌든 지금 관세라던가 이런 조금 더 강한 정책을 펼치고 있기 때문에 우리 그 기업들의 좀 행보가 무엇보다 중요한 것 같습니다. 이 자동차 부분에 대해서도 이야기를 나눠봐야 될 것 같습니다. 이 자동차 뭐 전기세 의무화 폐지에 바로 행정명령 거부에 대한 사인을 했고 탄소세에 대한 이야기도 그렇고요. 자동차 역시나 지금 20일까지 수출 봤을 때 수출도 감소했단 말이에요. 네, 그렇기 때문에 우려가 좀 많을 것 같은데 어떻게 보세요? 우선 그 현대차나 기아차의 경우에는 미국의 공장을 최대한 활용을 하겠죠. 네, 이제 그 관세와 상관없기 때문에. 네. 그래서 어쨌든 트럼프 정부가 기치로 내세우는 것은 어쨌든 러스트벨트를 기반으로 만들어진 정부이기 때문에 네네. 내연기관차를 지속해서 가져가겠다는 것은 명확해진 거고 여기서 이제 재미있는 거 하나는 일론 머스크의 영향이 되게 크지 않습니까? 네, 일론 머스크는 테슬라를 만들고 있는데 근데 일론 머스크가 있는데 왜 이 전기차 보조금 이런 걸 왜 없앨까라고 이제 많은 사람들이 의문을 할 건데 네. 저는 두 가지 포인트를 봅니다. 첫 번째는 전기차의 가격 자체가 일반 내연기관차만큼 끌어내릴 수 있다는 자신감이 좀 있지 않나. 네, 일론 머스크 입장에서는. 네네. 그리고 이미 중국의 LFP를 내장한 배터리를 내장한 전기차는 가격대가 이미 내연기관차에 육박합니다. 그래요? 네, 그래서 이 보조금이 사라졌다고 전기차가 완전 폭망이냐? 저는 아니라 봅니다. 그러니까 뭐냐면 전기차 의무화 폐지가 됐다고 하지만 이미 전기차의 시장 경제는 이미 작동하기 시작했습니다. 그러니까 전기차가 주류가 되는 세계 자동차 시장에서는 대세는 저는 큰 영향이 아마 없을 것이다라고 보고 있고, 일론 머스크가 쉽게 양보하진 않았겠죠. 생각해 보면 자기가 갖고 있는 테슬라 자동차가 갖고 있는데 그래서 그런데 우리에게 어떤 영향이 있을까? 저는 우리 자동차는 중국이 아니라 미국에 있는 공장을 최대한 활용해서 아마 요거를 좀 이겨나갈 것 같고 더 중요한 건 잘 보시면 현대차가 이미 전기차 보조금을 받지 않고도 작년에 실적이 좋았어요. 네, 그게 중요한 포인트입니다. 그러니까 하이브리드 카나 원래 전기차 전용 공장으로 만들었던 공장을 하이브리드 카나 홀류 생산을 통해서 충분히 대응해 왔기 때문에 이번 전기차 보조금의 폐지가 바로 우리 자동차 업계에 지탄을 맞을 것 같지는 않습니다. 뭐 어쨌든 지금 현대차 그룹이 좀 잘했다고 평가를 받는 게 전기차 전용 공장을 지으려다가 하이브리드도 함께 지을 수 있는 공장으로 좀 방향을 틀었다는 거, 그 부분으로 인해서 이번에 뭐 관세라든가 뭐 이런 거에 대해서는 조금 더 유려하게 좀 대응을 할 수 있을 것이다라고 평가를 해주신 것 같은데요. 근데 다만 좀 우려스러운 게 그 절반가량이 국내에서 수출된 것이기 그렇죠. 때문에 네. 관세에 대한 부담감은 살짝은 있을 것 같습니다. 이 부분도 함께 체크해 보시면 좋을 것 같고 지금 전기차 보조금에 대한 이야기랑 무관하게 실적 잘 냈다라고 이야기해 주셨는데 네. 2차 전지는 안 그렇잖아요. 그렇죠. 네. 2차 전지 같은 경우에는 뭐 전기차 보조금 때문에 실적이 그나마 선방을 했었는데 네, 이번에 좀 타격이 크지 않을까라는 이야기도 많이 나오고 있거든요. 이 부분에 대해서 어떻게 보세요? 그러니까 네. 우리나라 자동차 업계와 네. 2차 전지는 사실은 별개의 이야기입니다. 아예 따로 봐야 될까요? 그렇죠. 네. 왜냐하면 현대기아차가 전기차의 매출 비중이 아주 높지는 않습니다. 그런데 2차 전지는 상황이 다르죠. 네. 2차 전지는 어쨌든 전 세계에 있는 전기차를 생산하는 곳에 다 납품을 하는 거니까 전혀 다른 이야기라서 네. 어제 트럼프가 사인을 하자마자 2차 전지주는 폭락했습니다. 네, 그렇죠. 하락했죠. 트럼프 2기 정부의 리스크가 그대로 반영됐다고 볼 수밖에 없는데 문제는 이 바이든 정부에서도 IRA에 대해서 트럼프 정부는 지금 어쨌든 바이든 정부 지우기에 앞서 있기 때문에 이런 강력한 조치를 펴고 있는데 배터리 업계는 지금 당면한 과제가 뭐냐면 지금 당장 LG 에너솔루션 같은 경우는 미국 에너지나 공장에 7조 2천억을 투자해서 차세대 운통형을 배터리 라인을 만들고 있는데 GM과 합작법으로 추진한 그 얼티넘 셀즈 3공장을 인수해서 단독 공장으로 활용하는 방안을 현재 검토 중에 있습니다. 네. 네. SK온 같은 경우도 포드사와 합작해서 지금 글로벌 SK 핸드키 공장 1공장을 만들고 있는데 여기서도 세 곳에 이미 그 현대차하고
그 합작해서 공장을 시작했어요. 이런 부분들이 지금 타격을 받을 가능성이 높은 거죠. 배터리 제조사들은 어쨌든 또 하나 문제가 뭐냐면 중국 의존도가 높아요. 아, 네. 왜냐하면 소재 따라서. 당장 흑연, 네. 리튬 등의 핵심 광물이 공급체가 중국이기 때문에 이 부분도 어떻게 해결할 것인가 또 과제입니다. 그 중국에 대한 의존도가 높다는 말씀을 해주셨는데 그만큼 중국산 제품을 이제 얼마만큼 안 쓰느냐 그걸 대체할 걸 어떻게 찾느냐가 무엇보다 중요할 것 같습니다. 사실 현대차도 이번에 전기차 3가지 모델을 보조금에서 제외가 됐는데 반면에 테슬라 모델 같은 경우에는 정말 많은 9종 정도일까요? 그렇죠. 보조금 확정을 받았습니다. 네. 그렇기 때문에 이제 벌써부터 내가 구성되기도 전에 지금 미국 우선주의가 이렇게 자동차 업계에서도 작용하는 게 아니냐라는 그런 이야기 나오고 있는데요. 네. 대표님 이 부분에 대해서 어떻게 보세요? 뭐 이런 추세는 한동안 우리가 대응해야 할 수밖에 없는 추세일 것 같고요. 네. 저는 현대차가 바이든 정부에서 보조금 정책에서 바로 혜택을 받지 못하면서 오히려 강하게 트레이닝된 게 오히려 전화위복이 될 가능성이 높지 않나는 생각이 듭니다. 아까 말씀드렸듯이 원래 전기차 전용 공장으로 진로했던 것이 보조금 못 받으면서 하이브리드로 네. 바뀌었고, 그리고 이제 국내에 수출하는 많은 차량들은 대부분 좀 고급 차량 위주로 많이 수출이 되는데, 그쵸. 네, 고급 차량 위주의 시장에서는 아직까지는 가성비의 포션이 좀 남아 있습니다. 제네시스 같은 경우가 그러다 보니까 그 부분이 관세를 받았을 때 어느 정도까지 이 타격을 받을지는 좀 계산을 해봐야 되겠지만. 네네. 그 정도 여유가 있어서 아마 현대차는 당장은 좀 피해갈 수 있겠지만 문제는 2차 전지 시장이죠. 지금도 국내 3사 2차 전지 배터리 공장이 미국에서 건설되면서 사실은 그 LG 에너지솔루션도 마찬가지고 삼성 SDI도 마찬가지고 보조금이 영업이익에 상당 부분 반영됐거든요. 맞아요. 보조금 제외하면은 사실 보조금을 제외하면 사실은 영업이익을 내기 어려운 구조인데 지금 트럼프 2기 정부가 보조금 정책 자체를 2차 전지 전기차의 보조금 정책 자체를 폐기했기 때문에 네. 그 수요가 원래 캐즘이 지금 좀 지날 거라고 대부분 예상했는데 그쵸. 또 오래 가는 건 분명한 것 같고요. 근데 중요한 사실 하나는 제가 아까 초도에 그 잠깐 언급했지만 이미 전기차 시장은 보조금이나 정책에 의해서 영향을 받지만 시장 경제 자체가 이미 돌아가는 구조로 들어섰다고 봐야 됩니다. 그 이유는 뭐냐면 이원계 배터리라든지 다양한 정책을 통해서 결국에는 전기차라는 게 내연기관차와 가격 경쟁력을 할 수밖에 없는 구조예요. 그렇죠. 초기에는 보조금을 통해서 시장 진입은 했지만 그 보조금을 통해서 계속 시장에 돌아갈 수는 없는 구조거든요. 오히려 저는 이번 트럼프 정부의 보조금 폐지가 전기차 상용화를 더 앞당길 수 있는 노력으로 이어질 것이라 저는 보고 있습니다. 오히려요. 왜냐하면 네. 2차 전지나 전기차를 만드는 곳에서 그대로 죽을 수는 없지 않겠습니까? 그렇죠. 굉장히 코스트 다운 전략을 더 펼 것이고, 그러니까 내연기관차와 비슷한 가격대를 만들려고 더 시장은 아마 움직일 수밖에 없을 겁니다. 근데 그렇게 되면 가격을 낮춰야 되는 게 문제인데 그럼 마진이 또 줄어들잖아요. 그렇죠. 네, 그렇게 되면 실적이 또 안 좋지 않아요? 근데 기업이라는 네. 곳은 그 마진을 맞추려고 굉장히 부단히 노력하겠죠. 공장 자동화 여러 가지 통해서 참 어렵네요. 노력하겠지만 해서 저는 이번 트럼프의 보조금 정책 폐지가 전기차 시장에 한동안은 약간 캐점을 더 가지고 있겠지만 오히려 경쟁력을 더 높일 수 있는 아마 중요한 단초가 될 수도 있다고 생각합니다. 네, 알겠습니다. 오늘 박주근 대표와 함께 트럼프 대통령 행정부가 출범을 한 만큼 반도체 그리고 자동차 2차 전지 업황까지 전반적으로 이야기를 나눠봤습니다. 특히나 2차 전지 부정적인 의견 굉장히 많은데 오히려 이 위기를 지나게 된다면 2차 전지 산업이 더욱더 확산될 수 있는 그 가능성까지 말씀해 주셨으니까요. 뭐 참고해 보시면 좋을 것 같고요. 대표님 말씀 여기까지 나누겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
네, 2024년부터 2025년까지 시장을 뜨겁게 달구는 이슈가 있습니다. 바로 AI인데요. AI 안에서 시장에 많은 테마가 탄생을 하고 주도주가 나오고 있습니다. 오늘 관련된 이야기 함께 나눠보도록 하겠습니다. 오늘은 리딩투자증권의 곽병렬 센터장 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 네, 저희 또 파이널샷과 함께 해주셔서 감사합니다. 네, CES 2025가 이제 모두 다 마무리가 됐는데 엔비디아가 이번에 물리적 AI를 또 이제 강조를 하고 나섰습니다. 엔비디아가 이번에 CES에서 보여준 것들 어떻게 보셨습니까? 예, 사실 AI라고 하면 그냥 우리가 떠오르게 되면 이게 뭐가 딱 떠오르지가 않습니다. 어떻게 보면 AI라고 하면 굉장히 무형자산 내지는 어떻게 보면 가상의 공간이기 때문에 그러한데 엔비디아가 굉장히 영리하게도 이 눈에 보이지 않는 AI를 눈에 보이는 어떤 실체와 좀 연결시키는 부분들을 이번에 어떻게 보면 굉장히 좀 강조를 하면서 네. 이 물리적 AI 개발 플랫폼이다라고 하는 것들을 좀 더 부각을 시킨 것 같습니다. 그래서 어떻게 보면 그 이번에 엔비디아가 발표할 때도 뭐 로봇을 보여준다든지 아니면 뭐 물류 자동화라든지 스마트 팩토리 같은 것들을 보여준다는 얘기가 AI라고 하는 게 이렇게 어려운 것들이 아니라 우리가 기존에 가지고 있었던 어떻게 보면은 물리적 세계와 굉장히 좀 통합할 수 있는 영역이 많구나라는 것들을 굉장히 좀 잘 보여준 것 같고요. 특히 이제 그 개념 자체를 옴니버스라고 하는 어떻게 보면은 기존의 하드웨어 중심이 아닌 소프트웨어를 좀 접목시키는 통합 솔루션을 제시를 했거든요. 그렇기 때문에 어떻게 보면은 AI라고 하는 것들 굉장히 좀 어떻게 보면 와닿지 않는 것들을 굉장히 좀 와닿게 하는데 굉장히 좀 좋은 역할을 한 게 아닌가 생각이 되고요. 당연히 이렇게 와닿는 접점이 많게 되면 산업별로 굉장히 좀 맞춤형을 할 수가 있습니다. 어떻게 보면 산업들마다 제조업이면 제조업, 의료는 의료, 물류면 물류. 어떻게 보면 각자들이 가지고 있는 영역에서 AI를 이렇게 활용하면 된다라는 어떻게 보면 솔루션을 제공했기 때문에 이 부분도 굉장히 어떻게 보면 엔비디아가 영리했다라고 생각이 되고요. 결국은 이런 것들이 하나의 통합되어 있는 생태계를 어떻게 보면 구축해주겠다라고 하는 답을 제시해줬기 때문에 이번 엔비디아가 굉장히 좀 큰 화두를 제시해줬고 이거는 굉장히 큰 어떻게 보면 의미를 가지고 있다라고 평가를 할 수 있을 것 같습니다. 네, 말씀처럼 사실 AI 하면은 머리에 그려지는 게 잘 없습니다. 그냥 미래 세계 이렇게만 좀 생각을 하시는 분들이 많은데 이번에 엔비디아가 그 구체적인 그림을 제시를 했습니다. 물리적 AI, 실질적으로 우리가 볼 수 있는 그런 AI를 또다시 이렇게 보여주면서 다시 한번 시장에서는 좀 큰 화두가 되고 있고요. 그렇다면은 센터장님께서는 이번 CES 보시면서 좀 이 기업 괜찮았다라고 보신 적 있으실까요? 당연히 저희가 이제 사실은 이 CES 같은 것들을 봤을 때 가장 중요하게 보셔야 되는 건 이게 기조 연설자들이 누구냐. 그죠. 그걸 보시는 게 가장 중요하고요. 왜냐하면 어떻게 보면 지금 현재 IT 트렌드의 주역들에게 어떻게 보면 키노피 스피치를 할 수 있는 기회를 주거든요. 잘 아시다시피 가장 우리가 많이 기다렸던 분이 바로 젠슨 황이었죠. 그죠. 당연히 젠슨 황의 이번에 기조 연설이 굉장히 좀 여러 가지 함의를 많이 줬고 사실은 우리 시장에도 굉장히 큰 영향을 줬습니다. 예를 들면 젠슨 황이 어떤 얘기를 해줬다는 이유만으로 예를 들면 우리가 현대모비스 같은 경우가 대표적이었죠. 네. 자동차와도 굉장히 좀 접목되고 앞으로 할 게 많다라는 것들 때문에 또 부각이 됐는데 이번에 사실은 AI 가속기 차세대 가속기를 또 젠슨 황이 이번 기조연설을 하면서 얘기를 했거든요. RTS 블랙엘이라고 하는 네. 어떻게 보면 차세대 라인업을 또 공개를 했기 때문에 이 차세대 라인업을 공개하면 당연히 이 차세대 라인업을 누가 또 만들고 그 생태계에 어떤 기업들이 들어갈지를 사실은 우리는 계속 투자 아이디어를 생각할 그죠, 수밖에 생각하죠. 없는 거고 그게 이제 사실은 설왕설래하긴 하지만 이게 조금이라도 접목이 있을 것 같으면 우리가 어떻게 보면은 엔비디아 생태계에 우린 들어왔기 때문에 우리 기업을 좀 주목해 주세요. 이런 얘기가 될 수 있을 것 같고요. 또 다른 또 제가 생각했을 때는 이번에 그 기조연설사가 아주 굉장히 좀 재밌게도 이 델타항공 CEO가 이번에 기조연설을 했습니다. 우리가 생각하면 델타항공이라고 하면 항공사인데 우리나라 보면 대한항공 같은 건데 이게 무슨 AI랑 그리고 이 CES랑 잘 맞는 건가 이렇게 많이들 생각을 하실 텐데 사실은 AI를 잘 활용했을 때 기존의 비즈니스를 어떻게 업그레이드 해줄지에 대한 또 하나의 답을 내준 거라고 생각이 그렇죠. 되거든요.
델타 항공 아마 주가를 보시면 항공주 치고는 굉장히 주가도 좋은 부분들이 이렇게 어떻게 보면 새로운 기술을 융합하는 능력들이 굉장히 좋다라는 것들을 어떻게 보면 또 증명을 했기 때문에 CES가 이렇게 기존의 어떻게 보면 IT 트렌드를 기존 비즈니스 모델에 어떻게 접목할지를 또 우리가 보는 것도 굉장히 좀 재밌는 포인트였다. 이렇게도 또 정리드릴 수 있을 것 같습니다. 그죠. 사실 AI로 이제 돈 버는 게 중요한데 그게 이제 어떻게 가능하느냐 요거를 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같고 그럼 말씀해 주셨던 거 앞에 두 기업들 이러한 포인트 들어봤을 때 투자 포인트랑 연결하면은 어떤 것들 저희가 좀 생각할 수 있을까요? 예, 뭐 저희가 그림을 좀 한번 준비를 네. 해왔는데 그림 한번 보시면서 네. 제가 이 부분은 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 요게 이제 AI 제가 그린 이제 가치사슬 구조도라고 하는 건데요. 네. 사실 생성형 AI가 처음 생겼을 때 가장 각광을 받았던 기업은 당연히 생성형 AI를 만들었던 오픈 AI라는 기업일 거고 그죠. 오픈 AI에 이제 투자를 많이 한 기업이 마이크로소프트였기 때문에 당연히 마이크로소프트가 가장 처음에 이제 주인공이었습니다. 이거 왜냐하면 없던 AI 어떻게 보면 모델을 만든 기업이기 때문에 초고대 AI 모델이라고 하는 것들을 만든 기업이었기 때문에 초기에는 어떻게 보면 여기에 이제 모멘텀이 생겼던 것이고요. 근데 이제 이게 가동이 되려면 이 커다란 어떻게 보면 AI 모델이 가동이 되려면 여기에 들어가는 다양한 인프라들이 있습니다. 아주 대표적인 게 AI 반도체 같은 그죠, 경우 아니겠습니까? 지금 어떻게 보면 엔비디아도 마찬가지고 엔비디아와 이제 뭐 같은 가치사슬에 있는 뭐 SK 하이닉스도 마찬가지고 이게 사실은 AI 인프라 기업들이거든요. 그러니까 AI 거대한 모델이 만들어졌으면 이거를 운용할 수 있는 인프라 관련돼 있는 그 생태계가 어떻게 보면 가장 지금 각광을 받았던 것이고요. 실제로는 엔비디아 같은 경우가 저점 대비해서 사실 이 기간 동안 2022년 저점 대비 거의 주가가 10배 정도 올랐으니까 여기에서 이제 텐베거가 나왔던 거죠. 그렇기 때문에 이제 AI 인프라가 되게 각광을 받았고 그러면 이제 그 다음 스텝이 뭐냐를 그죠. 이제 생각하실 수밖에 없는데 인프라가 이제 갖춰진 거잖아요. 초고대 AI 모델은 있고 인프라까지 갖춰져 있으면 이 인프라에서 이제 뛰어놀 기업들을 이제 찾아보시는 게 좀 굉장히 좀 중요한 게 아닌가 생각이 되고요. 이게 왜 그러냐면 AI가 기존에는 굉장히 먼 얘기처럼 들리고 어떤 아주 극소의 전문가들의 영역이로만 생각됐던 것들이 이제는 사실은 누구나 그냥 챗GPT 쓸 수 있고요. 그 다음에 뭐 우리가 이제 구글 들어가서도 요즘에 그냥 생성형 AI 누구든 쉽게 쓸 수 있는 시대가 맞아요. 됐습니다. 이렇게 이제 굉장히 많은 사람들이 쓰는 어떻게 보면 굉장히 누구에게나 이제 배포가 되고 이제 이런 시대로 가게 되면 소프트웨어 기업들을 주목하셔야 됩니다. 왜냐? 이 생성형 AI라는 어떻게 보면 그 기반을 통해서 뭔가 새로운 소프트웨어들이 만들어지고 어떤 새로운 애플리케이션들이 만들어지거든요. 이거는 마치 우리가 처음에 애플이 아이폰이 나왔을 때 애플의 아이폰에 기반으로 해서 모바일 앱들이 네. 나중에는 거기서 템버거들이 많이 나왔거든요. 그래서 그거랑 굉장히 좀 비슷한 맥락이기 때문에 제가 생각했을 때 IT 그 AI 소프트웨어 기업들 이제부터는 좀 많이 더 좀 주목을 하셔야 된다고 생각이 되고요. 실제로 여기서 템베거가 나왔습니다. 템베거 어떤 기업이냐? 팔란티어 같은 경우가 이제 팔란티어. 대표적으로 네. 여기서 이제 템베거들이 나오고 있는 거죠. 그래서 앞으로는 어떻게 보면 AI 인프라에서 소프트웨어 여기서 이 운동자 AI라는 운동장에서 아주 마음껏 뛰어놀 이 소프트웨어들 기업들이 어떻게 보면 여기서 템베거들이 많이 나올 수가 있기 때문에 이 부분 많이 공부를 하시고 여기서 좀 저는 투자 아이디어를 많이 찾아보시면 훨씬 더 좋지 않을까 생각이 되고요. 그 다음 스텝으로 가게 되면 이 AI를 이용해서 기존 비즈니스 모델을 아주 최적화하는 기업들이 많이 나오게 될 겁니다. 그래서 결국은 이제부터는 뭐 소프트웨어 내지는 AI를 가지고 아주 잘 가지고 놀 만한 기업들 중에서 아마도 주가도 굉장히 좀 좋지 않을까. 이렇게 또 얘기 드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 말씀처럼 지금까지는 이제 AI 인프라를 누가 잘 만드냐 그 문제였다면 이제는 이걸 가지고 누가 잘 활용하느냐 그거를 잘 확인해 보실 필요가 있을 것 같고요. 다만 이제 AI 투자에 있어서 뭐 변수라든지 이런 리스크도 좀 생각을 해봐야 될 때가 아닌가 싶습니다. 어떻게 보십니까? 예, 지금 AI를 가지고서 우리가 AI 지금 오픈 AI의 그 AI를 가지고서 우리가 뭐 소라라고 하는 프로그램 통해서 뭐 이 동영상도 만들 수가 있습니다. 그죠. 그리고 영화도 만들 수 있고. 그런데 이제 이런 것들을 만들게 되면 그 무형자산 가치는 과연 누구 거냐? 저작권 문제라든지 이런 부분들이 굉장히 좀 아니면 이제 또 얼굴을 쓴다든지 하게 되면 당연히 초상권 문제들이 또 그죠. 생기겠죠. 당연히 이 개인정보 보호라든지
그리고 무형자산 가치는 누구한테 돌아가는 게 맞느냐의 그죠. 그 이슈가 굉장히 좀 클 수밖에 없을 것 같고요. 그리고 이거를 굉장히 좀 잘 쓰는 사람들은 또 소득이 많이 늘 건데 또 어떻게 보면 기존에 이거에 대체되는 사람들이 있을 수 있기 때문에 맞아요. 어떻게 보면 이렇게 신기술이 태어나게 되면 굉장히 이런 변동성들도 있을 수 있다는 것도 기억해 두시면 좋을 것 같습니다. 네, 그렇다면은 이번에는 한국 쪽으로 좀 무게를 옮겨와서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 사실 한국은 미국이랑 좀 비교를 해보자면 AI 쪽에서는 투자가 저조한 것도 사실이고 기업들도 역시나 마찬가지로 앞서서 말씀해 주셨던 기업들, 뭐 엔비디아, 팔란티어, 물론 한국에도 그만한 기업들이 있긴 합니다만은 훌륭한 기업들이 있긴 합니다만은 그럼에도 사실 미국에서 지금 앞서 나가는 요 AI 시장 그리고 그 선도하는 기업들 대비해서는 좀 부족한 게 사실이에요. 뭐 주목하시는 기업 있으신가요? 일단은 업종들 중에서 우리나라 소프트웨어 업종도 저는 되게 주목을 하셔야 된다고 생각이 됩니다. 왜냐하면 지금 이제 뭐 우리나라 소프트웨어 기업 대표 종목은 뭐 네이버, 카카오가 되겠죠. 그죠. 근데 네이버, 카카오 같은 경우도 생성형 AI 시대로 넘어가게 되면 아주 굉장히 다양한 소프트웨어들이 아주 킬링 컨텐츠가 될 가능성이 저는 높다고 생각이 됩니다. 이거를 이용하게 되면 기존 또 이 소프트웨어 네이버, 카카오라고 하는 대형 플랫폼을 이용해서 새로운 비즈니스를 또 많이 창출할 수가 있기 때문에 제 생각에는 아직은 지금 우리가 되게 미미한 것처럼 보일 수 있겠지만 기존의 플랫폼을 장악하고 있다는 것들은 굉장히 우리가 가산점을 줄 수 있는 부분이거든요. 그래서 저는 네이버, 카카오 같은 경우도 올해는 한번 좀 생성형 AI가 뭔가 시너지가 날 가능성들 좀 주목해서 보셔야 되는 거 아닌가 생각이 되고 더군다나 올해 또 실적도 좋습니다. 작년에는 사실은 소프트웨어 전체 업종이 한 5조 원 정도밖에 이익을 거두지 못했는데 올해는 지금 한 6.2조 원 정도 예상이 되니까 네. 작년보다 이익이 좀 늘어나는 거기 때문에 이거는 어떻게 보면 생성형 AI 차치하더라도 이익도 좀 개선된다라는 것들도 이 기업들이 수익성이 좋아지게 되면 이 수익성을 바탕으로 해서 또 새로운 비즈니스를 할 수 있는 여력도 높아진다라고 봐주시면 좋을 것 같고요. 저는 또 두 번째 주목하고 있는 기업들은 우리나라 이 미디어 엔터 네. 기업들입니다. 왜냐하면 사실 제가 하나 가지고 나온 그림이 이 AI 아이돌을 좀 준비를 해봤거든요. 네. 이 플레이브라고 하는 이 아이돌입니다. 근데 이 플레이브라고 하는 아이돌이 굉장히 놀랍게도 아마 비비의 그 밤양갱이라는 노래 아실 겁니다. 네. 근데 그 비비의 밤양갱 1위를 어떻게 보면 뺏은 대표적인 아이돌인데 그런가요? 이 실체가 없는 AI의 버추얼 아이돌입니다. 이게 뭘 의미하는 거냐? 사실은 AI가 기본적으로는 뭘 할 수 있을지에 대해서 되게 궁금했는데 아주 굉장히 좋은 모델을 보여주는 거죠. AI를 가지고서 어떻게 보면은 가요도 만들 수 있고 이런 무형 자산을 얼마든지 창출할 수 있다는 그 비즈니스 모델을 만들었기 때문에 저는 엔터가 이런 것들을 할 여지들이 굉장히 많다고 생각합니다. 그죠. 상상력이 맞습니다. 있습니다. 그리고 왜냐하면 이걸 이용해서 뭐 영화를 만든다든지 뮤직비디오를 만든다든지 이런 어떻게 보면은 기존보다는 비용을 굉장히 줄일 수 있는 대표적인 툴이기 때문에 굉장히 좀 우리가 주목해서 보셔야 되는 부분이 많다. 그래서 미디어 엔터 같은 경우도 작년에 굉장히 실적이 안 좋았는데 그죠. 올해는 거의 1조 원 가까이 아마 순이익이 나올 것 같거든요. 그렇다고 보면은 AI가 최적화될 때 굉장히 어떻게 보면 시너지를 또 낼 수 있는 업종도 미디어 엔터다. 그러면 우리나라 엔터주들 한번 주목해 보셔도 좋지 않을까 생각이 됩니다. 네, 알겠습니다. AI 쪽에서 소프트웨어 쪽 아마 지난해 크게 또 조정을 받았던 업종을 많이 말씀해 주셨는데 엔터 쪽도 역시나 시너지를 낼 수 있는 대표적인 업종이다라는 의견까지 듣고 왔습니다. 지금까지 곽병율 센터장과 함께 AI 관해서 이야기 나눠보고 왔습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오늘 이슈체크에서는 조선업과 관련된 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 특별한 분을 모셨는데요. 신영증권의 엄경화 연구원 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 또 많은 분들에게 조선의 공무라는 애칭을 또 갖고 계시는 우리 또 엄경화 연구원님께서 직접 출연을 해주셨는데 조선업 2025년의 전체적인 흐름 어떻게 보고 계십니까?
저희는 상고하저로 보고 있는 상황이고요. 뭐 저희가 조선업을 볼 때 중요하게 생각하는 수주적인 측면에서나 아니면 실적적인 측면에 있어서도 모두 다 그렇다라고 생각을 하고 있습니다. 그 이유 중에 하나가 요즘에 저희 이제 조선업체 고객사에 해당하는 해운사들의 운유 움직임이 그렇게까지 좋지는 않은 상황이거든요. SCFI도 빠지고 있고 BDI도 지난주 기준으로 이제 1000포인트가 다시 깨진 상황인데 지금 현재 조금 좋은 부분은 이제 탱커 운임 관련해서는 최근에 조금 좋은 상황이긴 하지만 어찌되었건 저희가 전방산업체들이 돈을 많이 벌어서 이거에 대한 부분을 투자로 연결을 할 수 있을 때 아무래도 좀 이제 선박에 대한 발주가 좀 활발해질 수 있는데요. 그런 측면에 있어서는 올해 전방이 좋아서 조선으로 발주가 많이 넘어가는 부분은 24년보다 25년이 더 좋긴 좀 어렵다라고 보고 있는 측면이 있고요. 실적도 저희가 상반기 대비 하반기가 안 좋아진다라는 것이 아니라 지난 분기 대비 이번 분기의 실적이 좋아지는 폭 자체가 상반기가 아무래도 조금 더 셀 수가 있습니다. 왜냐하면 저희가 적자호선에 대한 그 실적 인식이 이제 조금 거의 끝나가는 상황이기 때문에 단가가 올라가는 그 기저 효과도 좀 있을 수 있을 것이고요. 뭐 다들 지금 체감을 하고 계시겠지만 환율 자체가 지금 굉장히 높은 상황인지라 저희가 상반기 환율 대비 하반기 환율이 더 높아지지 않는 이상이라고 한다면 저희가 그 달러 기준으로 올라갔던 성과의 상승 효과도 하반기가 되면 조금 더 둔화가 될 수가 있거든요. 그래서 올해 전반적인 흐름은 상반기가 조금 더 호전적인 모습을 보일 것이고 하반기에는 조금 약간 쉬어갈 수도 있지 않을까라고 보고 있습니다. 네, 2025년 전체 업황을 봤을 때는 상고하저 말씀해 주셨는데 하반기가 안 좋고 상반기가 좋다 이게 아니라 일단 뭐 전분기 대비해서 얼마나 좋아지느냐를 봤을 때 상반기가 그 효과가 조금 더 강할 것이다라는 전망 듣고 왔고요. 조선 기자재 쪽도 좀 짚고 가보도록 하겠습니다. 2025년에 조선 기자재도 짚고 와야 될 텐데 보니까 한화엔진이 1월 초에 대규모 수주가 있지 않습니까? 수주를 했죠. 굉장히 이례적이다라는 생각도 들었고요. 전체적인 조선 기자재 쪽의 업황은 어떻게 보고 계십니까? 일단 조선 기자재 업체들 같은 경우는 이제 요즘에 보면 조선 업체들이 점점점 매출이 늘어나면서 기자재 업체들도 매출뿐만 아니라 마진이 굉장히 좋은 모습을 많이 보여주고 있는데요. 기자재 업체들 같은 경우는 실적 흐름에 있어서 좀 좋아지는 효과는 상반기뿐만 아니라 하반기에도 계속 이어질 가능성이 높다라고 보고 있습니다. 일단 조선 업체들이 더 높은 가격의 선박을 건조하는 과정에서 그 해당 품목에 저희가 납품이 되고 있는 기자재들의 단가도 올라가는 효과가 좀 클 것이고요. 그리고 기자재 업체들 같은 경우는 국내에 있는 조선 업체에게도 저희가 납품을 하는 부분이 있지만 해외에 있는 특히나 중국에 있는 조선 업체에게 저희가 납품을 해야 되는 부분도 있어서 그러한 측면에 있어서 저희가 한국 조선 업체들을 25년 이후에 물량적인 성장세는 조금 이제 멈춘다라고 말씀을 보통 드리는 편인데 기자재 업체들 같은 경우는 납품량이 늘어나는 추이가 내년, 내후년까지도 조금 이어질 수 있을 만한 여지가 있어서 매출 증가에 따른 이제 고정비 커버 효과, 레버리지 효과가 조금 더 크게 나타날 수 있을 것 같고요. 그래서 저희가 과거에 2007년 전후로 있었던 그 호황기에 수주했었을 때보다 매출에 대한 부분이 아직 다 달성이 안 됐음에도 불구하고 역사상 최고 수준 마진을 보이는 업체들도 일부 있거든요. 근데 아마 올해 내내 실적 시즌이 진행이 되면서 그러한 부분을 추가적으로 더 확인하실 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 조선 기자재 쪽도 아무래도 실적 나올 때마다 여러분들 함께 확인을 해보실 필요가 있을 것 같다라는 생각이 들고요. 특히나 최근 들어서 많은 투자자분들이 또 조선업을 특히나 또 관심을 가지고 계시는 게 이제 트럼프 2기가 시작이 되고 특히나 이제 트럼프 당선인이 한국과의 협력을 꼭 집어서 이야기를 했기 때문에 그 부분에 대한 좀 기대감, 투자 심리 자체가 이전보다 더 좋아졌다라는 생각도 들고요. 어떻게 보십니까? 그러니까 우리나라는 1년에 한 220척에서 250척 정도의 배를 만든다고 보시면 될 것 같습니다. 근데 거기에서 인도나 미국은 사실 큰 고객사는 아니었었거든요. 근데 일단 당선자가 얘기한 부분에 대해서는 이제 군함과 관련된 부분에 한국의 협력이 필요하다라고 얘기를 한 거기 때문에 지금까지 국내 조선 업체들이 아주 매출이나 수주에 있어서 큰 영역을 차지하지 않던 고객사가 이제 시장에 생긴 그런 효과라고 보시면 될 것 같고요. 그뿐만 아니라 이제 최근에 얘기되었던 그 미국의
미국에서 이제 선박법이 진행이 되면서 이 군함도 군함인데 저희가 뭔가 어딘가에서 이렇게 국지전을 진행을 한다거나 아니면은 그냥 내부적으로도 그 미국이 뭔가 물자를 날르기 위한 데 있어서의 전략적인 상선이 굉장히 부족하다는 걸 내부적으로 또 많이 파악을 하고 있는 상황이거든요. 그래서 지금까지 국내의 그 상선 쪽 수주에서도 또한 그렇게 큰 물건을 차지하지 않았던 미국이 이제 트럼프의 컴백으로 인해서 약간 좀 살아난다라고 하면 국내 업체들은 이제 수주에 있어서 좀 믿는 구석을 어느 정도 마련하고 좀 넘어갈 수 있는 부분이 있고요. 뿐만 아니라 이제 화석연료 개발에 대해서 조금 긍정적인 그죠. 톤이잖아요. 네. 그래서 그런 거에 있어서의 이제 LNG 개발이 만약에 미국에서 좀 많이 활성화된다라고 하면 이제 기존에 저희가 중동에서 수출되는 그 가스 같은 경우는 인도나 중국으로도 수출이 되는 경우가 굉장히 많은데 미국에서 수출되는 LNG 가스 같은 경우는 유럽이나 이제 아시아에 있는 한국이나 일본으로 많이 되게 됩니다. 그래서 그거에 대한 물량을 나르는 해운사들은 대부분 그 수입지에서 발주를 하게 되고 그렇게 되면 한국 조선 업체들로 먼저 찾아오게 될 그럴 가능성이 높기 때문에 그러한 측면에 있어서도 국내 조선 업체들한테는 트럼프 효과가 좀 많이 긍정적인 영향을 주지 않을까라고 생각하고 있습니다. 우리가 생각하지 못했던 분야에서 뭔가 또 어떤 훈풍이 불어올 수 있겠다라는 생각이 들고요. 이어서 실적 부분을 좀 짚고 가도록 하겠습니다. 조선 3사의 실적을 또 궁금해하시는 분들도 많을 것 같고요. 요 조선 3사들 실적에 대한 기대감이 나오고 있는 상황 속에서 또 이전의 슈퍼사이클 때랑 비교하면은 어떤지도 좀 궁금합니다. 저희가 이전에 슈퍼사이클일 때 선가 자체가 가장 높았던 시기는 2008년 4분기 정도 수준이었었고요. 저희가 수주 성과가 그랬고 그거를 만들어서 실적으로 가장 좋았던 시기는 2010년입니다. 네, 그때 당시 국내 조선 업체들 기준으로 영업이익률 한 10%대 중반 정도가 제일 잘 기록했던 이익 수준이었었거든요. 근데 지금 저희 보면 2024년에 이미 국내에 상장되어 있지는 않지만 조선 업체들 중에서 두 자릿수 영업이익률이 이미 보이고 있는 업체들이 있습니다. 근데 그 업체들이 수주를 한 시기를 보면 작년이 저희가 적자호선이라고 얘기되는 그 수주 물량이 그래도 마지막으로 남아 있었던 시기의 그 매출에 해당이 되거든요. 그 뒤로 저희가 주력 선종들이 한 40-50%씩 지금 성과가 오른 상황이기 때문에 이 2024년에 수주한 물량을 본격적으로 건조를 하게 되는 27년, 28년이 되면 실질적으로 굉장히 그 이익률이 좀 높아지지 않을까라는 그런 기대감이 있는 상황이고요. 이제 곧 이제 가장 빠르게는 1월 24일 그리고 좀 늦게는 이제 2월 6일, 7일 정도까지 조선 업체들 실적이 쭉 발표가 될 텐데 4분기 같은 경우는 특히나 저희가 계절적으로도 영업일수가 가장 많은 시기에 해당이 되고 뭐 아까 말씀드렸다시피 워낙 4분기 환율이 좋았었기 때문에 조선 업체들 4분기 어닝은 아마 시장에서 기대하는 수준보다 조금 더 높게 나오지 않을까 싶습니다. 네, 조선 3사는 뭐 이미 실적이 좋을 것 같은데 시장에서 예상했던 것보다 더 좋을 가능성도 있다라는 부분도 짚고 왔고요. 많은 분들이 아마 연구원님의 리포트 찾아보시겠지만 탑픽으로 보시는 기업들 어떤 기업들이 있는지 또 궁금하고 각 기업들의 투자 포인트 이런 거 좀 들어보고 갈까요? 저희 조선 업체들 중에서는 HD 한국조선해양 지속적으로 추천을 해드리고 있고요. 조선 업체들이 원래 기존에 저희가 조선 업체에 투자를 하는 건 조선업이 좋아지는 거를 기대에 대한 투자였었지만 이제는 그 영업이익으로 주주에게 환원을 하는 행위들도 이제 점진적으로 좀 늘어나게 될 예정입니다. 근데 저희 지금 현재 수주잔고 기준으로 2027년까지도 지금 담보된 이익 개선이라고 얘기를 하기 때문에 저희가 주주 환원 측면에서도 받아볼 수 있는 부분이 점점점 늘어날 것이라고 좀 생각을 해볼 수 있어서 특히나 중간 지주 회사이기 때문에 약간 할인받는 그런 측면도 있기 때문에 오히려 상승력 측면에 있어서는 더 좋지 않나라고 생각을 하고 있고요. 조선 기자재 업체는 여러 번 말씀드렸다시피 일단 필수 기자재 업체를 보셔야 됩니다. 그리고 조선 업체들이 친환경적인 선박을 만드는 데 있어서 가장 중요한 그 기자재가 뭔지 생각하셔야 되고 저희는 아직까지 그 선박의 그 공장의 가동률이 많이 낮아서 향후에도 좀 개선 여지가 많아 보이는 HD 현대마린 엔진을 가장 기자재 업종 중에서 최선호주로 추천하고 있습니다. 조선주 가운데서는 HD 한국조선해양에 대한 의견 전해주셨는데 조선업 업황에 대한 기대감도 있지만은 주주 환원 정책에 대한 기대감도 생각을 해봐야 될 투자 포인트다라고 짚어주셨고요. 기자재 쪽에서는 HD 현대 마린 엔진 또 짚고 왔습니다. 앞으로 이 두 기업의 주가 흐름 그리고 실적 주주 환원 정책들까지 함께 챙겨보시면 좋을 것 같습니다. 네, 지금까지 신영증권의 엄경화 연구원과 함께 이야기 나눠보고 왔습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
트럼프 2.0 시대, 미국 우선주의 정책이 가속화할 것으로 예상이 되면서 우리나라 입장에서도 전략적인 셈법이 복잡해졌습니다. 하지만 전략적인 협상이 가능한 섹터들은 다양합니다. 반도체, 자동차, 그리고 조선 섹터, 올 상반기 역시 관심 많이 가져야 할 그런 대표적인 산업군 되겠습니다. 지금까지 설 특집 경제 대전망 시간이었습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 모든 정보는 투자 판단의 참고 자료입니다. 투자 결과에 따라 원금의 손실이 발생할 수 있으며 이에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.